Padma Shri Dr. Nartaki Natraj and her friend and mentor Shakti Bhaskar. The conversation will be moderated by Harish Chandar. We're just going to wait for a minute and allow more people to join, and then I will formally introduce the artists. Namaste, everyone. A warm welcome to this conversation that we are really looking forward to. Every year in June, the world celebrates Pride Month, dedicated to the LGBTQ plus community and their right to live a dignified life. Pride, for those who don't know, is really about people coming together to show and celebrate how far gay rights have come and how much is still left to achieve. Pride is not only a celebration by the queer community worldwide, but it is also a coming together of allies, non-queer people who believe in equality, diversity, and inclusivity. In our own humble way, we wanted to do our bit for the Pride Month, and we also wanted to do it in a way that was real, candid, honest, sensitive, and meaningful. I must say that literally the first person that I thought of was the amazing Padma Shri Dr. Nartaki Natraj and her beautiful friend and mentor Shakti Bhaskar. In February 2019, just as Fab India launched its experience centers across India, we at ALAP again had the privilege of curating and presenting a conversation where Nartaki Akka and Shakti Akka shared some powerful and poignant stories from their own lives. When I called Akka literally last week and I said, Akka, let's do a version 2. Please, Thirpi Panlama. Apdin ketache, she suggested Harish Chandar to moderate this conversation. Harish is a graduate of NIT Kozhikode, an IT professional. And it's very amazing that she suggested Harish because as a queer, he not only will bring to the conversation a sense of honesty and empathy, but also Harish shares a very unique, special bond with Akka, both Nartaki Akka and Shakti Akka. So we're really looking forward to Harish unfurl for us the many stories, big and small, stories of pride, stories of prejudices that the duo has had to contend with in a world that is full of judgments and inequalities. Welcome, Harish. Dr. Nartaki Natraj, whose name is now preceded by one of the highest civilian awards bestowed to her by the Government of India, the Padma Shri. In 2019, she received it, stands tall and shines bright as an exponent of the Bharatanatyam art form. Disciple of Sri K.P. Kittappa Pillai, a direct descendant of the Tanjavur Quartet, who was regarded as one of the fathers of Bharatanatyam, Dr. Nartaki Natraj learnt under him 15 years in the traditional Gurukula system. She's the proud owner of not just many brilliant moments and memories with her legendary guru. She spent 15 years in his company, but is also a storehouse of a stunning range of rare compositions of the Tanjavur Bani. She's also a recipient of the Central Sangeet Natak Academy Award, the Kalaimamani Award from the Government of Tamil Nadu, and the Nritya Chudamani Award from the Krishna Gana Sabha. Her life story, for those who don't know, has been included as a lesson in the Tamil Nadu State Board Class 11 textbooks. Her dance is a beautiful coming together of beauty, grace, dignity, courage, and conviction. You know, one of my favorite television journalists from America says, find out who you are and be that person. That's what your soul was put out on this earth to be.
Find that truth, live that truth, and everything else will come. Dr. Nartaki Nataraj shines bright like a diamond because her identity as a trans woman and as a dancer coexist in harmony. It doesn't matter. Welcome, Dr. Nartaki Nataraj. Thank you so much for agreeing to my invitation. Thank you, Akila. Thank you, Alap, and all my friends. You know, there is a beautiful quote that says, it doesn't matter where you're going, it is who you have beside you that matters. The shy, silent human who I always feel a certain connection with, always by Nartaki Akka's side, is the charming Shakti Bhaskar, a friend, a mentor, a confidante, steering Nartaki in the right direction, being an anchor for her amidst the many storms that she's had to endure, and rooting for her along the way. Theirs is a story of true friendship. If Shakti Akka is the idea, Nartaki Akka is the impact. If Shakti Akka is the process, Nartaki Akka is the performance. Friends, soul sisters. Today is also a very, very special day because just this morning, after we did a dry run, the Chief Minister of Tamil Nadu announced that Dr. Nartaki Nataraj is one of the members of the Tamil Nadu State Development Policy Council. The council will be headed by Chief Minister M.K. Stalin. The Tamil Nadu State Development Council, for those who don't know, was constituted by M. Karunanidhi in 1971 to function as an advisory council making recommendations with respect to developmental plans for the state. This is a fantastic move, and we are sure that Nartaki Akka will bring her experience and expertise in making significant contributions to the state policies in terms of development of artists from all backgrounds, but contribute also significantly to uplift and elevate the queer community. We are really, really looking forward to this conversation, Akka, Shakti Akka, Nartaki Akka, and Harish. The stage is all yours now. Thank you. Thank you, Akila. Thank you very much, Akila Akka, for that wonderful introduction about Pride. And thanks to Alap and thanks to your spearheading that you have made it such a progressive organization that wants to indulge in such kind of conversations with queer artists. So thank you for that. And thanks for inviting me and giving me this opportunity. You know, it is a big deal for me. Thank you very much. Amma, start பண்ணலாமா? வணக்கம், good evening. வணக்கம். என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க? நாங்க என்னெல்லாம் சொல்ல விரும்பணும், ஆலாப்போட மனசு எப்படி வெறியுதோ அதுக்கு எல்லாம் நாங்க காத்துட்டு இருக்கிறோம் எங்களோட பயணத்தை ஷேர் பண்றதுக்கு. வெற்றி தாரகைகள், வெற்றி தேவதைகள், வெற்றி திருநங்கைகள், இந்த ஒரு மோமெண்ட் எவ்வளவு ஸ்பெஷலான ஒரு மோமெண்ட் இல்லையா? திரு M.K. ஸ்டாலின் அவர்கள், நம்ம முதலமைச்சர், உங்களுக்கு தமிழ்நாடு ஸ்டேட் டெவலப்மெண்ட் பாலிசி கவுன்சில், அதாவது மாநில வளர்ச்சி கொள்கை குழுல உங்களை ஒரு உறுப்பினரா மாத்திருக்கிறாரு. இவ்வளவு பெரிய விஷயம் அது. ஒரு ஆர்டிஸ்ட்க்கு கிடைக்கிற எவ்வளவு பெரிய அங்கீகாரம். அந்த அந்த வெற்றி கழிப்பு நீங்க எப்படி என்ஜாய் பண்றீங்க? யாரெல்லாம் விஷ் பண்ணாங்க? எப்படி இருக்கீங்க? நிச்சயமா இன்னைக்கு எனக்கு நாங்க இந்த மகிழ்ச்சியை கொண்டாடினோமான்னு எனக்கு தெரியாது. யாரெல்லாம் என்னோட உறவுகள், அது தமிழ்நாடு மாத்திரம்ல உலகம் முழுவதுல இருந்து எனக்கு அழைப்பு வந்துட்டே இருக்குது. இப்ப கூட நான் சைலண்ட் மோடுல என்னோட போன் இருக்குது, ஆனாலும் கால்ஸ் வந்துட்டே இருக்கு எவ்ரி செகண்ட்ஸ். எல்லாரும் அவங்க வெற்றி அடைஞ்ச மாதிரி எனக்கு வாழ்த்து சொல்றாங்க. இன்னைக்கு உண்மையிலேயே நிறைய பேரோட என்னால பேச முடியல, நிறைய பேரு. ஏன்னா எனக்கு முழுக்க இன்னைக்கு நிறைய என்கேஜ்மெண்ட்ஸ் இருந்தது, முன்னாடியே ஏற்பாடானது. ஆனா இதன் வாயிலா, ஆலாப் வாயிலா எல்லாருக்கும் என்னோட மனமார்ந்த நன்றியையும் வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஏன்னா இது ஒரு எப்படி சொல்றது, இந்த பெருமையான மோமெண்ட் அப்படின்னு சொன்னா, இது டான்ஸ் கம்யூனிட்டிக்கு கிடைச்ச ஒரு பெரிய வெற்றின்னு சொல்றதா, அல்லது ஒரு எல்ஜிபிடி கம்யூனிட்டி ஒரு காலத்துல அப்படி புருவம் சுழிச்சு முகம் சுழிச்சு பார்க்க விரும்பாத ஒரு கூட்டம் இன்றைக்கு அவங்க சாதனைகளால இன்னைக்கு நிறைய சாதிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க. அப்படி ஒரு கூட்டத்துல ஒரு துரும்பா நான் அந்த பெரிய கூட்டத்துல, அந்த பெரிய மணல் கூட்டத்துல நான் ஒரு சிறு துரும்புதான். என்ன தேர்வு பண்ணி தமிழ்நாடு அரசு அந்த உறுப்பினர் ஆக்கியிருக்காங்க. நிச்சயமா இது குரலற்றவர்களுக்கு குரலா, உணர்வற்றவர்களோட உணர்வா, சுவாசமற்றவர்களோட சுவாசமா என்னோட சர்வீஸ் ஃபார் த சொசைட்டி, டு த சொசைட்டி இருக்க போகுது. நிச்சயமா செய்ய போறேன். இது எனக்கு என்னோட குருநாதரும் கடவுளும் என்னோட சக்திமாவும் கொடுத்த ஒரு
ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா இவ்வளவு நாள் ஆடினேன், இனிமே நான் சேவை செய்யணும். சரியான நேரம். நிச்சயமா செய்யணும். ஆடணும் அண்ட் சேவை செய்யணும். நிச்சயமா. என்னோட ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினே நம்ம ப்ரைட் பத்தி தானே பேச போறோம். ஸோ இட்ஸ் ஆல் அபவுட் தி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் செலிப்ரேட்டிங் ப்ரைட். ஏன்னா உங்களுடைய பேக்ரவுண்ட்ல ஒரு 30-40 இயர்ஸ் பேக் உங்களுக்கே தெரியும் திருநங்கைகளை வந்து how much societal slander they have faced. And now இப்போ நம்ம ப்ரைடை செலிப்ரேட் பண்ற அளவுக்கு வந்துட்டோம். இது எவ்வளவு ஆரோக்கியமான விஷயம். How positive change, what kind of a change do you think this is, and how important is it to celebrate pride? Absolutely, it's a very, very, very good question. This is a right time for the explanation from us. From us means that Community. behalf of my community. இங்க நான் ஒரு டான்ஸரா கூட வரல. நான் வந்து ஒரு திருநங்கையா ஃப்ரம் த எல்ஜிபிடி கம்யூனிட்டில இருந்து வந்திருக்கிறதா நினைச்சு நான் பெருமைப்படுறேன். நான் டான்ஸர்ங்கிறது அப்புறம் இருக்கட்டும், எல்லாருக்குமே தெரியும். அதாவது 80கள்ல இந்த 2 பேர் மாத்திரம் உள்ள ஆர்மி தமிழ்நாட்டுல. எனக்கு வடநாடு நார்த் பத்தி தெரியாது. ஐ டோன்ட் நோ அபவுட் தட் அதர் ஸ்டேட்ஸ் இன் இந்தியா. But you know people very well about the 80s kids, 70s kids, 90s kids know very well about how you treat like us. How was you treat us? அது வந்து கற்பனையில கூட நினைக்க முடியாத, திரும்பி பார்க்க முடியாத கோரம். ஆனா என்ன ஒண்ணுன்னா, இதே கம்யூனிட்டி அன்னைக்கு வந்து நாங்க திருநங்கைன்னு சத்தமா சொல்லிட்டு வெளியில வந்தோம். எங்கேயுமே ஹைட் பண்ணல. அப்போ எங்களுக்கு வந்து அது சொல்லலாமா, இப்ப நம்ம சொல்றதுனால என்ன, இன்னைக்கு வந்து ஆஃப்டர் 30 இயர்ஸ், இன்னைக்கு மோர் தென் 30 இயர்ஸ், இன்னைக்கு ஒரு பெரிய எரா, பெரிய ஒரு விக்டரி, ஒரு பெரிய சாதனைகள் நடந்துட்டு இருக்கு இந்த கம்யூனிட்டினால. ஆனா அப்போ அதெல்லாம் நினைச்சிட்டு நாங்க சொல்லல. நாங்க திருநங்கை தான். we introduce ourselves as a transgender. we are proud transgenders. அப்படி சொன்னோம். என் குருகிட்ட போறப்ப, கிட்டப்பா பிள்ளைகிட்ட போறப்பையும் அதை சொல்லிதான் நாங்க ஸ்டூடெண்ட் ஆனோம். நாங்க என்னதான் அப்படி செமியா ட்ரெஸ் பண்ணி அப்பனா எங்களை ஒழுங்கா கூட உடுத்திக்க அனுமதிக்க அந்த ஃப்ரீடம் உங்களுக்கு இல்ல. எஸ், அட் சேம் டைம் நான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன் நாங்க 2 பேர் தான் பிரயாணப்பட்டிருக்கோம்னு. எங்களோட வழியில நிறைய பேர் தைரியமா வந்திருக்காங்க. அந்த சொல்லுவாங்கல்ல, காடுகள்ல யானை வழித்தட பாதை தான் அந்த ஃபாரஸ்டர்ஸ்க்கு, அந்த ட்ரைபல்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து பாதையா கிளியரா இருக்கும். எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணிட்டு போயிடும். யானை எந்த வழியில போகுதோ அந்த வழியிலே வரும். அதோட எத்தனையோ ஜெனரேஷன் அதுக்கு தெரியுங்கிற மாதிரி இந்த டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ், இந்த எல்ஜிபிடி கம்யூனிட்டியோட அந்த ஐடியாஸ், அந்த அந்த சந்தோஷங்கள் எல்லாம் மாதிரி நாங்க நடந்திருக்கோம். எங்க பின்னாடி இன்னைக்கு ஒரு பெரிய கம்யூனிட்டியே வந்திருந்திருக்கிறாங்க. உங்களோட டைம் மீன்ஸ் த சொசைட்டி. உங்களோட நான் சொல்றது டு த சொசைட்டி. அவங்க அப்ப கேலி பண்றது, அவமானப்படுத்துறது, இக்னோர் பண்றது, இன்சல்ட் பண்றது, அவங்க அந்த கல்லெல்லாம் தூக்கி எரிஞ்சிட்டு இருந்தாங்க. நாங்க எங்களோட டைம் அதை நின்னு வாட்ச் பண்ணி யார் என்ன திட்டுறாங்க, யார் என்ன பேசுறாங்க, இதுக்கு கவனம் செலுத்தாம நாங்க எங்க வெற்றியை நோக்கியே போயிட்டு இருந்தோம். நிச்சயமா இன்னைக்கு ஒரு ஒரு மைல் ஸ்டோன், ஒரு சென்டர் ஸ்டேஜ்க்கு நாங்க வந்திருக்கோம்னு நான் நினைக்கிறோம். இப்ப என்னை கேலி பண்ணவங்க எல்லாம் என்னை வியந்து பாக்குறாங்க, அந்த நர்த்தகியா, அந்த சக்தியான்னு. இப்ப பார்த்தா ஒரு நர்த்தகி ஒரு சக்தி வரல, பின்னாடி 1000 நர்த்தகியும் 1000 சக்தியும் ஒரு பெரிய கம்யூனிட்டி. பெண்ணுங்களே எனக்கு வந்து பெண்ணா வாழ பிடிக்கலைன்னு வந்திருக்காங்க. ஆண்கள் எனக்கு ஆணா வாழ பிடிக்கல, இது போய் உடம்பு, இப்படி சந்தோஷமா சொல்ற ஒரு 2K. பெரிய வெற்றி, பெரிய வெற்றி. இப்போ இந்த சமுதாயத்துல இருக்கிற ஒரு முரண், a certain irony of this society. நீங்க சொல்றீங்க 30-40 வருஷம் இந்த ஃப்ரீடம் கிடையாது, உங்களை பகிரங்கமா வெளியில சொல்லிக்கிறதுக்கு அளவுக்கு அந்த ஒரு சிச்சுவேஷன் கிடையாது. ஆனாலும் நீங்க சொன்னீங்க இப்போ எல்லா ஃப்ரீடம் இருக்கும் போதும் several people from the community don't want to come out because the society is quite not ready to accept it, and they themselves feel so insecure to come out and tell that yes I am so and so. அப்போ அந்த காலத்துல இப்போ எவ்வளோ மாறிடுச்சு உலகம். அப்ப கூட people are not coming out, but அந்த காலத்துல உங்களுக்கு எங்க இருந்து அந்த தைரியம் வந்துச்சு? ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் இன்சிடென்ட் ஏதாவது இருக்கு, அதை ட்ரிகர் பண்ணி நான் இதை சொல்லிட்டு தான் தீருவேன், நான் இதுதான்டா அப்படின்ற மாதிரி? இல்ல, அது வந்து என்னோட மதுரை மண்ணு கொடுத்த வீரம்னு நான் நினைக்கிறேன்.
மேபி 2 பேருமே ஒரே ஒரு சைல்ட்ஹுட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆனா 2 பேருமே வந்து யாரும் இவ சாஃப்ட் நான் ஹார்ட் அப்படி எல்லாம் இல்ல. 2 பேருமே மொரடு. யாருக்கு யாரா இருக்க மாட்டோம். சோ இப்போ வந்து நிறைய இந்த கம்யூனிட்டி பீப்புள் தட் டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ் வந்து அப்படியே ஹர்ட் ஆவாங்க, சுருங்கி போவாங்க, அழுவாங்க, அப்படியே ஒரு ஒரு ஹெல்ப்லெஸ் ஆயிடுவாங்க, அந்த ஒரு இருட்டுக்கு போயிடுவாங்க. நாங்க அப்பயே போகல. அந்த மாதிரி ஒரு திமிர், ஒரு ஒரு அப்படியே நின்னு முகத்துக்கு நேரா நின்னு பார்க்க ஆரம்பிச்சோம். ஏன்னா சக்தி தான் அடிக்கடி எனக்கு அதை சொல்லுவா. நான் சில நேரம் சோர்வாகிறப்ப கூட, ஏன் அப்படி இருக்க, திருடல, பொய் சொல்லல, நம்ம உழைக்கிறோம், நம்ம உழைக்கிறதுல வாழறப்போ நம்ம ஏன் நம்மளோட அடையாளத்தை மாத்தி கொள்ளணும், மறைச்சு கொள்ளணும் அப்படிங்கிற அந்த தைரியம் தான் எங்களால தைரியமா வெளியில வர முடியும். Such a very nice thing, such a honest thing to say that நம்ம திருடல, நம்ம பொய் பண்ணல, we are not fooling anybody, we are not stealing from anybody, we are true to ourselves, we are true to this world. So why don't we proclaim our identity so proudly? Such a great takeaway from this. We don't want to pollute to the society. நான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நானும் சக்தியோ நாங்க நல்ல வசதியான குடும்பத்துல இருந்து வந்தாலும் what they expecting from us, what they want from us, they decide. நீ இப்படி சிரி, நீ இப்படி அழு, இல்ல நீ சிரிக்காத, நீ அழாத, நிமிர்ந்து நில்லு, இடுப்பு வளைக்காத, அப்படி ஒரு செகண்ட்ஸும் என்ன நீங்க கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க. நான் யாருங்கிறதையே என்னை நினைக்கவே விடல இந்த சொசைட்டி. இன்னும் அதெல்லாம் வந்து இன்னைக்கு அதெல்லாம் வந்து மாத்தின உடைச்ச ஒரு சூழல் இது. அது வேணாம், நான் இப்படிதான் இருப்பேன், நான் இதுதான் அப்படிங்கிறது. And I want to ask about your childhood. எவ்வளோ ஹாப்பியான ஒரு childhood, ஒரு வில்லேஜ் லைஃப் ஸ்டைல், அந்த கிராமிய சூழல்ல இருந்து. சக்திமா நீங்க சொல்லுங்க, எவ்வளோ அழகியல் சார்ந்த ஒரு ஒரு சின்ன பருவம் உங்களுக்கு இருந்தது, சிறுவர் பருவம்? சொன்ன மாதிரி எங்களோட ஊர் வந்து ஒரு கிராம சூழ்நிலையில உள்ள ஊர் தான். அந்த ஊர்ல நாங்க 2 பேருமே அந்த எங்களுடைய ஊர்ல வந்து ஒரு கோவில் இருக்கும். அதாவது அந்த ஊர் தான், அந்த கோவில்ல எல்லாருமே வந்து போற மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு இடம். அந்த இடத்துல வந்து நானும் நர்த்தகியும் அடிக்கு ஒரு முறை சந்திச்சுக்குருவோம். சந்திக்கிறப்ப பூராமே என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த நாட்டியத்தை பத்தி தான் பேசுறது. அதாவது நர்த்தகியும் ஒரு திருநங்கை, நான் ஒரு திருநங்கை. அந்த 2 பேருமே வேற எந்த டாபிக்குமே பேச மாட்டோம். நாட்டியத்தை பத்தி பேசுறது, அந்த பழைய திரைப்பட நடிகை எல்லாம் வந்து எவ்வளவு ரொம்ப என்னமா ஒரு நடிப்புலயும் நாட்டியத்திலையும் எவ்வளவு சிறப்பா இருக்கே அப்படின்னு 2 பேரும் அதுலயே டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். இதுல வந்து ஒரு சில படங்கள்ல வந்து நாங்க சினிமாவுக்கு வந்து ஒரு படம் கூட தவறுறது கிடையாது எங்கேனாலும். அதாவது எங்க ஊர்ல இருந்து வேற ஒரு இடத்துக்கு போறதுன்னா ஒரு மணி நேரம் இருக்கும். அப்படி இடங்களுக்கு கூட நாங்க அதுவும் ரெண்டாவது ஆட்டம் தான் போவோம். நைட் ஷோ. ஆமா, நைட் ஷோ இரவு 10 மணிக்கு தான் இருக்கும். எங்க வீட்டை விட்டு ஒரு 8:30 மணி 9 மணி கிளம்புனாதான் அந்த தியேட்டருக்கு வந்து 10 மணிக்கு போக முடியும். அந்த 10 மணிக்கு போயிட்டு அந்த படங்களை பார்த்துட்டு அங்க இருந்து அந்த படம் 1:30 மணிக்கு விடும் அந்த பிலிம். அந்த பிலிம் விட்டுட்டா அந்த படத்துல வர அந்த கதைகளை வந்து நாங்க திருப்பி அதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு அதுல வர உலகத்திலேயே ஆமா அந்த கதாபாத்திரங்கள்ல வந்து அந்த வர்ற ரோடுகள்ல வந்து நாங்க 2 பேருமே நீ வந்து இந்த நடிகர், நான் அத பத்தி கேக்குறேன். ஒருத்தர் சண்டை போடுவீங்களாமே, யார் இங்க பத்மினி, யார் இங்க சாவித்ரி, இப்ப சொல்லுங்க. ஆனா நாங்க போற படங்களுமே இந்த மாதிரி ஒரு பழைய திரைப்படங்களா தான் போவோம். அப்போதைக்கு உள்ள புது படங்கள் அப்படி எல்லாம் போக மாட்டோம். அதாவது எங்களுக்கு அது வந்து எஸ்டர் மூவிஸ். ஆமா, உங்களுக்கு முன்னாடி ஜெனரேஷன் பிலிம்ஸ் அதெல்லாம். ஆமா, ஆனா வந்து அது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் போன வாரம் நான் பத்மினியா இருந்திருப்பேன் அல்லது வைஜெயந்தி மலாவா இருந்திருப்பேன். இவ பத்மினியா இருந்திருப்பா. நான் இந்த வாரம் பத்மினி படம் பார்த்திருப்போம் எகைன்னு. உடனே வந்து நான் சொல்லுவேன், இன்னைக்கு நான் வெளியில வர்றப்பயே இன்னைக்கு நான் தான் பத்மினின்னுவேன். இன்னும் இல்ல நீ போன வாரமே பத்மினியா இருந்துட்ட, இந்த வாரம் நான் தான் பத்மினின்னு. இல்ல உனக்கு அது வராது. இது என்ன ஒரு சண்டை எனக்கு தெரியல. அது மாதிரி சும்மா விளையாட்டு சண்டைகள்லாம் போட்டு அது மாதிரி. ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச படம், ரொம்ப பிடிச்ச டான்ஸ்னா எதுன்னு சொல்வீங்க? ஒண்ணுன்னு சொல்ல வேண்டாம், 2 3 கூட சொல்லலாம்.
நிறைய நிறைய இருக்கு என்கிட்ட. இப்போ என்னோட என்னோட ஆர்கைவ்ஸ் கலெக்ஷன் ஆஃப் பழைய நான் ஆடின பாட்டு மோர் தென் 350 சாங்ஸ் நான் வச்சிருக்கிறேன் ஃப்ரம் த எல்பி ரெக்கார்ட். எல்பி ரெக்கார்ட்ஸ். ஆமா, ஆர்கைவ்ஸ் என்கிட்ட இருக்கு. நான் என்ன ஆடினோ அந்த ஆடியோ கேசட்ல அப்பயே போய் போய் அந்த ரேடியோ இதுல அங்க கன்னியா ரேடியோஸ் இருக்கும், அவங்க கிட்ட போய் எல்லாமே ஆடியோ பண்ணி வச்சுப்பேன். ஆடல் காணீரோ, மன்னவன் வந்தானடி, மறைந்திருந்தே பார்க்கும் மர்மம் என்ன, இதெல்லாம் வந்து ஒரு 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 ஜுவலிப்புல விரும்பின நாட்டியம். ஆனா அந்த டைம்லயே எனக்கு பரதநாட்டியமே தெரியாது. எனக்கு பரதநாட்டியம் தெரியாது, குரு பத்தி தெரியாது. நல்ல நல்ல பழமையான பட்டிக்காட்டு ஊரு எங்களோட ஊரு. ஒண்ணுமே கலைஞானமே இருக்காது. ஆனா அப்ப தாயே யசோதா, நடனம் ஆடினார், இதெல்லாம் சினிமால வந்த அந்த பாடல்கள் எல்லாம், ஏதுக்கு தனி மோடிதான், இதெல்லாம் நான் நாட்டியம் கத்துக்க முன்னாடியே எனக்கு தெரியும் அந்த பாட்டெல்லாம். இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஃப்ரம் சினிமா. ஆமா, அதெல்லாம் சினிமா இன்ஃப்ளூயன்ஸ் உங்க டான்ஸ்லயும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்திருக்கு இல்லையா? நிச்சயமா. இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் அதை ப்ரௌடாவே சொல்லுவேன். எனக்கு நான் சினிமால பார்த்த அந்த நாட்டியம், அவங்களோட அபிநயம், அந்த ஃப்ரேம் டு ஃப்ரேம் ஒர்க் பண்றது, அந்த எப்படி அந்த முகத்துல பாவத்தை வந்து எத்தனை சற்றலா கொடுக்கணும், அந்த பிரசன்டேஷன், அந்த மேக்கப், எவ்வளவு சிரிக்கலாம், எவ்வளவு கொடுக்கலாம், என்ன லைட்டிங், எப்படி, இதெல்லாம் வந்து எனக்கு எந்த ஸ்டேஜ் மேனேஜ்மெண்ட்டும் ஒண்ணுமே தெரியாது. எனக்கு பெருசு பெருசா லிஸ்ட் அனுப்புவாங்க. அந்த ஸ்டேஜ் கிராஃப்ட்ஸ் எல்லாமே, லைட்டிங்ஸ், மைக்கு, கர்டன், அந்த ஆர்க் லைட்டு, இந்த லைட்டு, அது இதுன்னு ஒரு பெரிய பேஜ் நான் ஒரு நாள் திறந்து பார்த்தது இல்ல. நான் ஸ்டேஜ்ல போய் நிப்பேன், ஆடியன்ஸ்க்கு எனக்கு என்ன வியூன்னு யோசிப்பேன், இந்த எவ்வளவு என்னோட சர்க்கிள், நான் பக்கவாதிய வரைக்கும் போகலான்னு பார்ப்பேன், ஃப்ரண்ட் எவ்வளவு மூவிங், பேக் எவ்வளவு மூவிங், ரைட் எவ்வளவு மூவிங், லெஃப்ட் எவ்வளவு மூவிங். ஏன்னா என்னோட கிட்டப்பா பிள்ளையோட நாட்டியத்திலேயே எல்லா கார்னர்ஸ், எல்லா சர்க்கிள்ஸ், எல்லா டயகனல்ஸ் எல்லாமே அதுலயே இருக்கு. நான் அந்த லைட்டிங்காக ஆடுறது, ஃபோக்கஸ்க்காக ஆடுறது, போசஸ்க்காக ஆடுறது எனக்கு கிடையாது. சோ இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் அதை குடிச்சிட்டு இருக்கிறேன். நான் ஆடுவேன், அங்க போய் அப்படியே ஆனந்தமா ஆடுவேன், அவ்வளவுதான். அதுல உங்களோட நீங்க என்ன விரும்பினீங்களோ எல்லா கிராஃப்டும் அதுல இருக்கும். இதெல்லாம் சினிமால இருந்து எனக்கு கிடைச்சது. இந்த கிராம சூழல் பத்தி இன்னொரு ஒரு கேள்வி. இந்த கிராமிய கலைகள் தான் உங்களுக்கு முதல் கலை இன்ட்ரோடக்ஷனா இருந்திருக்கும். இந்த பரதநாட்டியம், கர்நாடிக் மியூசிக் அதை தவிர்த்து நீங்க சின்ன வயசுல இருந்தே அந்த கிராமிய சூழல்லே வளர்ந்ததுனால your first introduction towards art would have been folk art forms. அண்ட் மதுரை மண்ணுக்கு சொல்லவே தேவையில்லை, கரகாட்டம், தேவராட்டம், ஒயிலாட்டம் எல்லாமே. ஸோ அந்த அந்த ஆர்ட் ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா? அதோடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு? நீங்களே சின்ன வயசுல நாடகங்கள்லாம் நடிச்சிருக்கீங்கன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டேன். அதை பத்தி எல்லாம் கொஞ்சம் சொல்லுங்க. சின்ன வயசுல வந்து நாட்டியம் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்பயே அந்த நாடகத்துறையில வந்து வள்ளி திருமணம், ஹரிச்சந்திரா மயான கண்டம் இப்படின்னு நாடகங்கள்ல ரொம்ப புகழ்பெற்ற ஒரு அம்மா வந்துதான் எங்களுக்கு இந்த ஸ்ரீ லட்சுமி அம்மான்னு சொல்லி வந்து ஆர்வி உடையப்பா தேவர்னு சொல்லி நாட்டிய இது நாடக காவலர், அவருடைய நாடகங்கள்ல வந்து நர்த்தகி வந்து ஹரிச்சந்திரா மயான கண்டத்திலையும் ஒரு காலையில 5 மணி இருக்கும், அந்த நேரங்கள்ல வந்து நர்த்தகிக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுப்பாங்க. காலக்கண்டின்னு சொல்லி ஒரு கேரக்டர் டிராமா நைட் 10 மணிக்கு தொடங்கும். என்னோட கேரக்டர் காலையில 5 மணிக்கு. நைட் லாங் டிராமாஸ். நான் நைட்டே ஒரு பெரிய அந்த காலக்கண்டிக்கு ஒரு பெரிய ரிங் உண்டு, பெரிய ரிங் போட்டு விடுவாங்க. அதுக்கு ஒரு மாதிரியான காஸ்டியூம். தூங்கிட்டு இருப்பேன். எனக்கு ஒரு 15 வயசு 14 வயசு. ஆனா நர்த்தகிக்கு மேக்கப் போட சொல்லி கொடுத்ததே அந்த நாடக. இன்னைக்கு வரைக்கும் செல்ஃப் மேக்கப் எல்லாம் நான் அங்க கத்துக்கிட்டேன். அந்த கிராமத்தோட இசை நாடகத்துறையில நான் கத்துக்கிட்ட மேக்கப் தான், ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் அந்த எல்லாமே கூட. என்ன ஒண்ணுன்னா, எனக்கு இன்னைக்கு நம்ம ஆடுறது டான்ஸ் ஃபீல்டோ அல்லது மியூசிக் ஃபீல்டோ இதெல்லாம் பாக்குறப்போ எனக்கு நான் அங்க இருந்து வந்ததுனால எனக்கு இப்ப நம்ம எதுவுமே பண்ணலைங்கிற மாதிரி தோணுதுன்னா, அவ்வளவு ஒஸ்தியான சங்கீதம் அந்த நாடக உலகத்துல. அவங்களோட பிருகாக்களும் அந்த சங்கதிகளும், அந்த ராகத்தோட நுவான்சஸ், அந்த அந்த ஆக்டிங்கோட ஆஸ்பெக்ட்ஸ், பிரசன்டேஷன்ஸ் எதுவுமே அவங்களுக்கு எந்த மத்தபடியான அந்த இப்ப நாங்க தியரியவே கட்டி அழுதுட்டு இருக்கோம் இல்லையா, தியரியை பிடிச்சு தொங்குறோம் இல்லையா, அது என்னன்னே தெரியாது. குருவை அதை என்கரேஜ் பண்ணிடல. எனக்கெல்லாம் பரதநாட்டிய தியரியே தெரியாது. என்ன கேட்டீங்கன்னா எனக்கு சுத்தமா தெரியாது. நான் அது ஓப்பனாவே சொல்லுவேன்.
டான்ஸ் தியரியில அந்த சாரிகள் மண்டலங்கள் அது இதுன்னு வாங்க எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. நான் என்ன ஆடுறனோ அதை நாட்டு ஏன்னா அதுக்குள்ள எல்லாமே என் குரு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. புத்தகத்தை எடுத்துட்டியா நாட்டியம் ஆடின மாதிரிதான் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. எதுக்கு சொல்ல வரேன் அப்படின்னு சொன்னாக்க, லைக் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், எனக்கு அங்க இருந்து அந்த படிக்கிற ஞானம் நிறைய கிடைச்சது அந்த வயசுல. அந்த எதெல்லாம் வந்து சொசைட்டி என்னை கேலி பண்ணி எனக்கு ஒரு பக்கத்தை இருண்ட பக்கம் ஆக்கினாங்களோ அதோட வெளிச்சம் வந்து நான் படிக்கிறதுலயும் தேடுறதுலயும் நிறைய இந்த கலைகளுக்குள்ள என்னை ஈடுபடுத்திக்கிறதுக்குள்ள எனக்கு பொண்ணுக்கெல்லாம் அது மருந்தாக்கிக்கிட்டேன். இன்னும் அப்ப வந்து ஒரு சத்யவான் சாவித்திரி நாடகத்துல நான் ஒரு குழந்தை, என்னோட சீன் எப்பயோ வரப்போகுது. அந்த யமனுக்கும் சாவித்திரிக்கும் ஒரு தர்க்கம் நடக்கும். The argument in between of Yama and Savitri. அப்போ the Yama present the dialogue to the Savitri. அதாவது இந்த உலகத்துல ஒரு எப்படி என்னோட புருஷன் உயிரை நீ எடுக்கிறதுக்கான ஒரு சின்ன ரீசன் சொல்லு, அதுக்கான ரைட்ஸ் சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி சாவித்திரி கேட்பான். இதுக்கு ஒரு 25 minutes நான் ஸ்டாப் ஆன்சர் வித் பொயட்டிக் வித் புராணா ஃப்ரம் த புராணா. அது என்னென்ன வகைகளை யமன் சொல்லுவான், நான் தர்மவான், நான் தர்மன், நான் தர்மனுக்கு ஈஸ்வரன், என்னென்ன காரணங்களால இந்த உலகத்துல உள்ள உயிர்களை எடுக்கலாம்ங்கிற ரீசனை சொல்றப்போ ஒரு மெடிக்கல் மிராக்கிளா இருக்கும். ஒரு மெடிக்கல் புக்ல கூட என்னென்ன ஒரு ஆக்சிடென்ட், அதுல இந்த விபத்து, அந்த நோய், இந்த நோய், அபாரமா சாகிறது, அடைச்சு இப்படி அத்தனை காரணங்கள் சொல்லி யமன் ஒரு உயிரை பறிக்கிறதுக்கு அது வந்து எனக்கு அது எப்படி அவங்கனால முடிஞ்சது. அது போல வள்ளி அண்ட் நாரதரோட தர்க்கம், ஆர்குமெண்ட் இன் பிட்வீன் ஆஃப் வள்ளி, வள்ளி திருமணத்துல வள்ளி வித் நாரதா வந்து ஒரு ஊர்ல அந்த அந்த தர்க்கம் ஆர்குமெண்டே வந்து காலையில 4 மணி வரைக்கும் போகும். யாரு அன்னைக்கு 2 பேருமே சேலஞ்சிங்கா வருவாங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 3000 ஆடியன்ஸ் வந்து அப்படியே யாரு இன்னைக்கு ஜெயிக்க போற. ஒரு மேடையில வள்ளியோட ஆர்குமெண்ட், 2 பேர் ஆர்குமெண்ட்ல ஒரு தடவை நாரதர் தோத்துடுவாரு, அது ரொம்ப ரேர். ஒரு தடவை வள்ளி தோத்துடுவா, ஆனா 2 அவ்வளவு வித்வத். அதுக்கு ப்ரிபரேஷன் எல்லாம் கிடையாது, அப்படியே ஒரு சின்ன டயலாக் கூட யாரும் சைட்ல இருந்து குடுக்கறதோ வைக்கிறதோ இதெல்லாம் எனக்கு உள்ள போச்சுது. எப்படி ஆடணும். Such a nice thing because today many young dancers when they look at books, to get this kind of knowledge, அது உங்களுக்கு வாழ்வியல் சம்பந்தமா லைஃப் ஸ்டைல்லயே அதோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் எல்லாம் நீங்க உள்வாங்கிருக்கீங்க. Absolutely. You're very lucky அந்த மாதிரி ஒரு லைஃப் கிடைக்கிறதுக்கு. up to today சக்திமா இப்ப நாம் பிராக்டிஸ்க்கு தினைக்கும் இன்னைக்கு கூட நாங்க முடிச்சோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது ஒரு ஜதியோ ஒரு வர்ணமோ எதுவுமே எங்கிட்ட புக்ல இல்ல. மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஆல் மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நோ வெல் அபவுட் தட். நான் எதுவுமே வச்சுட்டு சொல்ல மாட்டேன். என் குரு கிட்டப்பா பிள்ளைய நான் அப்ப சொல்லுவேன், இவர் முன்னாடி கம்ப்யூட்டர் தோத்து போயிரும் அப்படின்னு. அப்பார ஞானம் எதுவுமே எனக்கு தெரிஞ்ச என் குரு வந்து இப்படி திங்க் பண்ணிட்டு கூட சொல்லி கொடுத்தது இல்ல. இப்படி கொட்டும் எப்படி தெரியாது. இப்ப நான் ஆடுறப்போ அது அரை இடம் அல்லது கால் இடத்த நான் மிஸ் பண்ணியிருந்தா இவ இப்படி கேலி பண்ணி இப்படி பாத்துட்டே இருப்பான். நீ முடிவு பண்ணு வா அப்படின்னு சொல்லுவா. நான் இல்லையா இல்ல நான் ஆர்கியூ பண்ணுவேன். சரி நீ சொல்றதுதான் சரி அப்படின்ட்டுவா. சரி தாளம் மட்டும் பார்த்தா அவ சொல்றதான் சரியா இருக்கும். எனக்கு வந்து என்னோட பாடாந்திரம் எல்லாம் எனக்கு ஒரு 80% தெரியும்னா அவளுக்கு 100% தெரியும். அந்த அவதான் கரெக்டா ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் கச்சேரியில விட்டாலும் சைட்ல ஆடி வர்றப்போ நான் இவளை பார்க்கவே மாட்டேன். அவ முகத்தை பார்த்தேன்னா நான் தொலைஞ்சேன். அப்படியே பார்த்துட்டு இருப்பா. அதாவது நீ இப்படியே செத்துடு அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் அவ பார்வை. நீ எல்லாம் ஏன் ஆடுற அக்கா நான் பின்ன அப்படின்னா ஒரு வேர்ட் யூஸ் பண்ண மறந்துட்டேன். அப்படின்னா சக்தி அக்கா இஸ் ஆல்சோ யுவர் கிரேட்டஸ்ட் கிரிட்டிக். மோசமான இல்ல, அவளுக்கு எல்லாமே சத்தியம் தான் பிடிக்கும். அவ வந்து இவ்வளோ ஆடியன்ஸ் வந்து உட்கார்ந்து இருக்காங்க, அவங்க நேரத்தை வீணாக்குறது உன என்ன ரைட்ஸ்ன்னு கேட்பா. நீ ஆடாம போ, அது உன்னோட விஷயம். இவ்வளோ பேர் இன்னைக்கு டிக்கெட் எடுத்து வந்து இன்னைக்கு நர்த்தகி நட்ராஜன் ஒருத்தி ஆட போறான்னு சொல்லி அவங்க நேரங்கள் பொண்ணாட நேரங்களை எல்லாம் வீணாக்கிட்டு வந்து உட்கார்ந்து இருக்காங்க.
இவங்கள ஃபோல் பண்றதுக்கு உனக்கு என்ன ரைட்ஸ் Right. கேட்பா. So I have a question separately on that. ஏன்னா சக்திமா ஒரு மென்டரா உங்களுக்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஒரு ரோல் உங்க வாழ்க்கையில ப்ளே பண்றாங்க? பிகாஸ் டுடே வி see this trend a lot in Bharatanatyam and several other art forms that some dancers, very trained and very well talented dancers, they learn for a certain period under one guru or a few gurus, and then they make a transition. They want to explore themselves, individually, and they go under mentorship of someone else as a mentee. ஸோ அந்த குரு வந்து இவங்களுக்கு உருப்படி சொல்லி கொடுக்க மாட்டாங்க, ஐட்டம்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க, பட் தேல் ஆஸ்க் தெம் த ரைட் கொஸ்டின்ஸ் அட் த ரைட் டைம், என்கரேஜ் தெம் டு கம் அப் வித் தேர் ஓன் கோரியோகிராஃபிக் ப்ராசஸ், ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மென்டரா சத்தியமா உங்க வாழ்க்கையில எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு ரோல் பிளே பண்ணியிருக்காங்க உங்களுடைய டான்ஸ்ல, உங்க டான்ஸ் டிசிஷன்ஸ்ல, உங்க டான்ஸ் ஜேர்னில? அதாவது இன்னைக்கு உண்மையிலேயே அது ஒரு என்னோட ஒப்பீனியன், என்னோட வியூ ஆஃப் பாயிண்ட்ல இருந்து தமிழ்ல சொல்லுவாங்க, பல மரம் கண்ட தச்சன் ஒரு மரமும் வெட்டான் அப்படின்னு ஒரு ப்ரோவர்ப் சொல்லுவாங்க. இப்போ ஒரு நாட்டிய குரு இது நிறைய டைமென்ஷன்ஸ்ல இந்த 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 விஷயம் விரிஞ்சு போச்சு. ரொம்ப 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 தள்ளி போயிட்டாங்க இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஏன்னா நாங்க போக வச்சுட்டோம், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்ல, நாங்க போக வச்சுட்டோம். பிகாஸ் எங்க காலம் வரைக்கும் லைக் என்னோட சீனியர்ஸ் லைக் சுதாராணி அம்மா, சித்ராக்கா, பத்மாக்கா, இப்படி பெரிய லெஜெண்ட்ஸ் அவங்களா இருந்தப்போ நட்டுவனார்கள் இருந்தாங்க, கிரேட் டாயன்ஸ், அந்த லெஜெண்ட்ஸ் இருந்து எங்களை எல்லாம் கைட் பண்ணாங்க. எங்களுக்கு வந்து அந்த செகண்ட் தாட், அதாவது ஓவர் கம் பண்றது அப்படிங்கிறதுக்கு எல்லாம். ஏன்னா ஓவர் கம்னா என்ன, அப்படியே கிடக்குறதா? அப்ப குரு சொல்லி கொடுத்து ஒப்பிக்கிறதான்னு ஒரு ஃபூலிஷா ஒரு கொஸ்டின் பண்ணக்கூடாது. இன்னோவேஷன் அதுல இல்ல. இன்னோவேஷன் வந்து நம்மளோட இன்னோவேஷனே தப்பா புரிஞ்சிட்டு இருக்காங்க. நம்ம இந்தியன் கல்ச்சர்ல நம்ம எப்பவுமே இன்னோவேட்டிவா இருக்கும். நமக்கு வந்து அப்படி ஒரு ரிச் கல்ச்சர் நம்ம வச்சிருப்போம். நம்மளோட பழமை எதுக்கு வெள்ளக்காரங்க வர்றா? தஞ்சாவூர் கோவிலை, மீனாட்சி அம்மன் கோவிலை, இந்த பரதநாட்டியத்தையும், இந்த கேரளா மோகினி ஆட்டத்தையும், கதகளியையும் அப்படியே அந்த பழமை மாறாம பார்க்க வர்றா. பட் நம்ம எப்பவுமே இன்னோவேட்டிவா இருக்கோங்கிறத வந்து நம்ம மறந்துடுறோம், நம்ம பிள்ளைகளும் மறந்துடுறாங்க. அப்ப ஒரு குரு, எங்களோட குரு எல்லாமே கொடுத்தாரு. அபிநயம் இருந்தது, ரிதம் இருந்தது, நாட்டியம் இருந்தது, த பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் இருந்தது, கோரியோகிராஃபி ஸ்கில் இருந்தது, ஹவு டு டீச் அப்படிங்கிற ஒரு தியரி இருந்தது. இது எல்லாமே வந்து எதுவும் இந்த புக்க படி அது வரும், இந்த புக்க படி அது வரும் இல்ல. அவங்க கொடுக்கறதுல குரு கிட்ட போய் இது வரும், அந்த குரு கிட்ட போய் அது வரும், அந்த மாதிரி அதெல்லாம் எல்லாமே ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம். இன்னைக்கு வந்து தலைக்கு ஒரு குரு, அரமண்டிக்கு ஒரு குரு, இல்லைன்னா எனக்கு நான் எங்கேயாவது ஒரு குரு கிட்ட போனாதான் என்னை இந்த மத்த டான்சஸ் ஒத்துக்குவாங்கன்னு போறதுதான் 10ல் 9 பேரு. இன்னொரு குரு ஒரு பேரை போட்டு வச்சுக்கிட்டு என்னோட என்னமோ சொல்றீங்களே நீங்க மென்டார் அப்படிங்கிறது, டான்ஸே சொல்லி கொடுக்காம மந்திரவாதி மாதிரி நான் இப்படியே அவங்கள சரி பண்ணிடுவேன். அது ஏற்கனவே அந்த பொண்ணு நல்லாதான் ஆடி ஒரு புகழ்ல இருப்பா, அதுங்க போய் அப்படி அதெல்லாம் எனக்கு பார்க்க ஆச்சரியமா இருக்கும். என்ன சாதிக்க போறாங்க? அவங்களோட நம்பிக்கை ஏன் போகுது? ஏன்னா நிறைய படிச்சாலே போறோம். முக்கியமா வந்து நான் இதுல ஒரே ஒரு ரெக்வஸ்ட், நான் தமிழச்சிங்கிறதுனால இல்ல, இதுல அவ்வளவு என்ன, இந்த நாட்டியத்துல முதல்ல நம்ம தொலைச்சது வந்து என்னத்தை தொலைச்சோம் அப்படின்னா ஸ்ருங்காரத்தை தொலைச்சோம். இந்த இப்ப ஆடுற இந்த ரெப்போட்ரோவா எல்லாம் வந்து நிஜமா ரொம்ப ட்ரை ரெப்போட்ரோவாஸ். என் காலம் வரைக்கும் நானுமே இப்ப நிறைய மாஸ்க் வச்சிருக்கிறேன், மாத்தி மாத்தி போட்டுட்டு தான் இருக்கேன். உண்மை என்ன, நான் கை கால ஆட்டி நானும் ஃபீல்ட்ல இருக்கேன்னு சொல்ல வேண்டிய சூழல்ல என்னை இது சொசைட்டி தள்ளியதுக்கு நானும் கூட. சோ நமக்கு அப்படி அந்த அந்த நமக்கான அந்த மொழி இருக்கு இல்லையா, அதை கத்துக்கிறப்போ அதன் வழியே சிந்திக்கிற பொழுது நிறைய சந்தோஷங்கள் வரும். அதுல நாட்டியத்தோட ஸ்தாயி பாவம், நாட்டியத்தோட ஜீவன் வந்து எது அப்படின்னா வந்து ஸ்ருங்காரம். இது எதுக்காக நாட்டியம் பண்ணப்பட்டது? நாட்டியம் வந்து ஏகாந்தமா எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு ஒரு உழைப்பாளி அப்படி ஒரு கோவில் சுவர்ல அப்படி சாஞ்சிட்டு நிம்மதியா சாமி கும்பிட்டுட்டு வந்தீங்க அப்படியே கோவில் சுவத்துல இமேஜின் பண்ணி பாருங்க, அந்த பில்லர்ல இப்படி சாஞ்சா ஒரு அருமையான தேவாரமோ அல்லது ஒரு வைணவ சம்பிரதாயத்துல பிரபந்தமோ அல்லது ஒரு திருப்புகழோ கேட்கிற பொழுது அங்க ஒரு நல்ல சங்கீத விற்பனர்கள், அது இங்க தெய்வத்தை பார்த்த பூஜைக்கு இணையா இங்க ஒரு சங்கீதமும் நாட்டியமும் நடக்கிறப்போ
அப்படியே அந்த அந்த கடவுளையே கணவனா நினைச்சு, அந்த கடவுள் தான் தலைவன்னு நினைச்சு அப்படி கரையிற அந்த பக்தி புரிஞ்சுக்கணும். அந்த சிருங்காரம்ங்கிறது அவ்வளவு ஒரு அழகான ஒரு விஷயம் அது. நிறைய இத பத்தி நிச்சயமா தெரிஞ்சுக்கணும். நாங்க அந்த சிருங்காரத்தை ஒழிச்சு கட்டினோம். முதல்ல ஒழிச்சோம். இப்ப நிறைய ஆடக்கூடிய உருப்படிகள், அதுல எஸ்பெஷலி எங்க வீட்டு கௌத்துவங்கள் படுற பாடு இருக்கே, இந்த சுப்பிரமணிய கௌத்துவமும் அந்த நடராஜர் கௌத்துவமும் படுற பாடு, என்னோட குருவெல்லாம் இருந்தாங்கன்னா நிச்சயமா இப்ப ரொம்ப வேதனைப்படுவாங்க. அப்படி ஆடுற வழக்கமே இல்ல. அத சொல்லுக்கட்டாவே சொல்ல மாட்டோம். அது ஒரே ஏகஸ்தாயில ராகமா பாடுறதுதான் அது வழக்கம். அது இப்ப பண்ண பேட்டராப் மாதிரி பண்றாங்க இல்லையா, வீண் வேல் வாங்கும் பெருமான் அப்படின்னு எல்லாம் அப்படி சண்டமாரதம் பண்றாங்களே, அது இல்ல. ஏன்னா எங்க கௌத்துவங்கள் பண்ற பாட பார்த்து எனக்கு ரொம்ப வேதனையா இருக்கும் உண்மையிலேயே. அந்த மாதிரி கிடையாது. ஏன்னா அந்த சிருங்காரத்துல வந்து ஒரு அழகு இருக்கு. அந்த சிருங்காரம் ஆடுறப்போ நம்மளோட லயமும் அழகு கொடுக்கும், நம்மளோட உடம்பு அழகு கொடுக்கும். எப்பயுமே யோசிச்சு பாருங்களேன், இப்போ பாலாம்மா இருக்கட்டும், அந்த முன்ன தேவதாசிகள், அந்த அவங்களோட நாட்டியங்கள் ஏன் இன்னைக்கு பேசப்படுது? இன்னைக்கு நம்ம ஆர்கைவ்ஸ்ல அதுல பார்த்து என்ன சொக்குறோம்? அங்க போய் நீங்க தியரி பாக்குறீங்களா? அங்க லாஜிக் பாக்குறீங்களா? அங்க போய் அவங்கள மெஷர் பண்றீங்களா? இப்போ லைன்ல ஆடணும்னு ஒரு ஃபேக்கா பிள்ளைங்களை போட்டு அப்படி அங்க சுத்தி அதெல்லாம் எனக்கு நிஜமா எனக்கு தெரியாது. அப்படின்னா நீங்க டான்சராவே நீங்க கன்சிடரே பண்ண மாட்டீங்க. என் குரு என்ன சொல்லி கொடுத்தாரா, ஏன் முறுக்கிக்கிறேன்னு தான் கேட்பேன். ஏன்னா நான் பார்த்த பத்மாக்கா, சித்ராக்கா, கிருஷ்ணவேணி லக்ஷ்மணன், அந்த எஸ்டரி கலாக்ஷேத்ரா அலுமினிஸ், அவங்க எல்லாருமே ஆடுறப்போ ஒரு கிரேஸ், அழகு, ஒரு லலிதம், ஒரு கொஞ்சல், ஒரு கெஞ்சல். நான் அப்படிதான் நாட்டியம் பார்த்திருக்கேன். அது சாரி. ரைட். இப்போ சரி, நாம இன்னொரு டாபிக் பத்தி பேசலாம். இப்போ நீங்க பல பேருக்கு ஒரு ரோல் மாடலா இருக்கிறீங்க. ஃபார் குயர் பீப்புள் அண்ட் நான் குயர் பீப்புள், யூ ஆர் சச் an inspirational figure. உங்களுடைய லைஃப் ஸ்டோரி, சக்திமாவோட லைஃப் ஸ்டோரி has been featured in the 11th class தமிழ் டெக்ஸ்ட் புக் ஆஃப் தி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். அதெல்லாம் இருக்க பல பேர் இப்போ அந்த ஜெண்டர் ஐடென்டிட்டி கிரைசிஸ் சின்ன வயசுல ஃபேஸ் பண்ணும்போது they can look at you and look up to you and have some a ray of hope, right? பட் உங்களுக்கு சின்ன வயசுல இருந்தபோது நீங்க அந்த மாதிரி பார்த்து வியந்த திருநர் சமுதாயத்துல இருந்து யாராவது, any queer person that you saw and was inspired from in your childhood? Was there anyone at all? நிறைய இருக்காங்க. என்னோட மதுரையில கரகாட்டம் ஆடினவங்க, இந்த பரதநாட்டியத்துக்கு ஈக்குவலா அத்தனை வித்வத்தம் என்னமோ கரகாட்டம் தானே, ஃபோக்லோர் தானே நினைச்சிட முடியும். அத்தனை ரிதமும் அழகும் இன்னைக்கு கூட அவங்க இருக்கிறாங்க. இட்ஸ் லிவிங் லெஜெண்ட். எல்லாரும் சொல்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் கலைமாமணி வாங்கின திருநங்கை அப்படின்னு எனக்கு சொல்றாங்க. பரதநாட்டியத்துல ஃபர்ஸ்ட் கலைமாமணி வாங்கின திருநங்கை தான் நானு. ஆனா கலைமாமணில முதல் திருநங்கை வாங்கினவங்க சுலோச்சனா அம்மான்னு சொல்லி எங்களோட ரிவார்ட்ஸ், எங்களோட அந்த திருநங்கைகளோட சிஸ்டம், அந்த சிஸ்டத்துல அவ வந்து எனக்கு சித்தி வேணும். அவ ஒரு காலத்துல 30 நாளைக்கு 60 கச்சேரி பண்ணினவர். அந்த அழகு, பேரழகி, அவங்கதான் ஃபர்ஸ்ட் கலைமாமணி தமிழ்நாட்டுல. ஒரு டிரான்ஸ் வுமன், கரகாட்ட கலைஞர். அது மாதிரி அவங்க கரகாட்டத்துல வந்து அந்த டிரான்ஸ்ஜெண்டர் கம்யூனிட்டியில இன்னைக்கு கூட இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். இப்ப எனக்கு போய் பார்க்க வாய்ப்பு இல்ல. இப்ப எங்க ஊர்கள்ல வந்து இறந்ததையெல்லாம் பெருசா அழுதெல்லாம் ஆர்ப்பாட்டம் பண்ண மாட்டாங்க, அதை கொண்டாடுவாங்க. இறந்து போனவோட க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் மட்டும்தான் அழுதுட்டு இருப்பாங்க, யாராவது அவரோட ஒய்ஃபோ யாரோ. இங்க வந்து அவங்க எங்களை தேடி பிடிப்பாங்க. அந்த கரகாட்டத்துல வந்து 2 டீமா நாங்க பிரிஞ்சுப்போம். பிரிஞ்சுட்டு இவர் இறந்தவரை பத்தின பராக்கிரமம், பெருமைகள் அப்படி இருந்த அப்படி இல்லையா தெரியாது. அதுக்குள்ளார வந்து ஒரு பொயட்டிக் இருக்கும், ஒரு பெரிய கிளாஸ் ஸ்லாங் இருக்கும், ஒரு வெல் டிசிப்ளின் டயலாக் கான்வர்சேஷன் இருக்கும், ஆர்கியூமெண்ட் இருக்கும், ரொம்ப ஒரு இன்டெலெக்சுவல் ஆர்கியூமெண்ட் இன் பிட்வீன் ஆஃப் த டீம். ஒரே நானு என்னோட இப்ப வந்து சக்தி நான் இருக்கோம்னா நாங்க 2 பேரும் அப்படி இப்படி. இது கல்யாண வீடுகள்லயும் நடக்கும். அந்த லாவணி மாதிரி
இறந்த வீட்டுல வந்து ரொம்ப அழகா இருக்கும் கரகாட்டம். கொஞ்ச நேரம் ஆடிட்டு சின்ன ரிதமா அவன் உட்காந்துட்டே கொடுத்துட்டே வருவான் உரிமையில. இவங்களோட சின்ன ஹிப் மூவ்மெண்ட்ஸ்ல இந்த இதை சொல்லி 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 வருவாங்க. இறந்து போனவரை விட்டுட்டு எல்லாம் இங்க வந்துருவாங்க. இங்க இருந்து இது இதெல்லாம் வந்து அந்த அந்த திருநங்கையர்ல நான் இதெல்லாம் நாங்க படிச்சேன். இதெல்லாம் எனக்கு இன்ஸ்பிரேஷன். நீ கேட்டியே, இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து சக்திமா வீட்டு வாசல்ல தான் சந்திராங்கிற கரகாட்டக்காரி வந்து ட்ரெஸ் மாத்துறதுக்கு இவன் வீட்டு திண்ணையில தான் ஒரு கர்டன் போட்டு கொடுப்பாங்க. என்னன்னா எங்க ஊர்ல சைக்கிள் சுத்துவாங்க. ஒரு சைக்கிள் சுத்துறதுன்னா ஒரு வாரம் கீழே இறங்காமல் இவர் சைக்கிள் சுத்துவார் அப்படின்னா அவருக்கு ஒரு கலர் பண்றதுக்கு ஒரு திருநங்கை வந்து டான்ஸ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. அவ வந்து ஈவினிங் மட்டும் வந்து ஒரு ஒரு டான்ஸ் எல்லாம் ஆடுவா. அப்படியே நானும் இவளும் அவ பின்னாடி தேவதை மாதிரி அவ பின்னாடியே போவோம். சின்னதுல எல்லாம் உள்ள போயிருக்கு. அவங்களால தான் என்னோட இன்ஸ்பைரர்ஸ். No, really a big takeaway from this conversation in our previous questions also, and this question also, how beautiful folk art forms are. That is something that not many classical dancers of this generation really know about. And I think we should all make this effort to know about the beauty of folk art forms, right? சரி, இன்னும் நல்ல ரசனையான சில விஷயங்களை பத்தி பேசலாமா? சாப்பாடு, புடவை. திருநங்கைகள்னாலே புடவை, அது அது அலங்காரம், அது ஒரு விஷயம். அதுல வேற நீங்க டான்சர்ஸ், ஸோ கேட்கவே வேண்டாம். ஸோ உங்களுடைய புடவை ரசனைகள், உங்களுடைய சாப்பாட்டு ரசனைகள், அதை பத்தி எல்லாம் சொல்லுங்க. சரி, ஆலாப்னாலே வந்து ஒரு பெரிய கிளாஸ் மார்னிங், கிளாஸ் கன்வர்சேஷன், ரொம்ப ரொம்ப கிளாஸ் டாப் ஆர்கனைசேஷன், கிளாஸ் கிளப். சரியா? அப்போ அதுக்கு வந்து நான் எப்பவுமே இந்த மாதிரி தான் ஒரு ஒரு எஸ்தட்டிக் ட்ரெடிஷனல் அட்டையர்ல போகணும்னு விரும்புவேன், வித் மதுரை டச்ல. நான் இந்த பட்டனை டச் பண்ண மாட்டேன். பட்டனை டச் பண்ணதான் இங்க அழகிகளா இருக்காங்களே எல்லாரும். எங்க டான்சர்ஸ் சும்மா வந்தாலே போதுமே, அப்படியே அழகா அப்சரஸ் பண்ணுங்களா இருக்காங்களே. நாங்க வந்து அப்படியே மதுரைக்காரிகள் மாதிரி இந்த பூவு விடுறதே இல்லை. எடுத்ததே பெண் ஜென்மம், பெண்ணாகணும்னு துடிச்ச ஆன்மா. சோ இந்த பூ ஃபுல்லா மங்களகரமா நாங்க தான் ரியல் தாசிஸ், ரியல் நித்திய கல்யாணிஸ். எப்படினாலும் நீ எடுத்துக்கலாம். பூ இல்லாம நாங்க வாழ்க்கையில இருந்ததே இருக்க மாட்டோம். அண்ட் உடுத்துறது அப்படிங்கிறது வந்து ஈவன் ஒரு இந்த நாங்க என்னோட கம்ப்யூட்டருக்கு விரிச்சிருக்கிறதுக்கு கூட இது என்ன குற்றாலம் துண்டு, அந்த சூடாகாம அப்படி. இங்க வந்து ஏதோ ஒரு டவல் வந்து நான் போய் ஒரு பெரிய பாஷ் ஷாப்ல போய் அதுக்கு டெக்கரேட்டிவா, நோ வே. சரியா? அந்த மாதிரி ஒன்னொன்னும் பார்ப்போம். எங்களோட ஒண்ணு பட்டு உடுத்துவோம், இல்லைன்னா பருத்தி உடுத்துவோம் பெரும்பாலும். அந்த பருத்தி வந்து பெரும்பாலும் வந்து அந்த சாரதி புடவை ரொம்ப விரும்புவோம், மதுரை சாரதி. இது கூட அதுதான் இவ கட்டியிருக்கிறது, அதுதான். அந்த மில் இப்ப இல்ல. அந்த காட்டன்லயே வெள்ளி ஜரிகை இருக்கும். சாரதி சுங்குடி எல்லாம் ரொம்ப அந்த காலத்துல மதுரையில உள்ள பெரிய முக்கியஸ்தர்கள் வீடுகள்ல வந்து, எஸ்பெஷலி பிராமின் வீடு, முதலியார் வீடு, பிள்ளைமார் வீடுகள், அதுல எல்லாம் வந்து அந்த அந்த புடவைகள் சாரதி சுங்குடினா ஒரு பெரிய அஞ்சுநூல் பட்டு, காஞ்சிபுரம் பட்டு கட்டின மாதிரி ஒரு அந்த அதுக்கு கூட அவ்வளோ வேலைப்பாடோட அழகா இருக்கும் அந்த புடவைகள். அந்த மாதிரி உடுத்துவோம். ஆனா வந்து எனக்கு குவாலிட்டி தெரியாது. இவ ஜவுளி கடைக்காரி. They belong to a family of, Shakti Amma comes from a family of textile owners, right? இன்னைக்கும் அவங்களுக்கு அந்த ஜவுளி கடைகள் மீனாட்சி அம்மன் கோயில் வாசல்ல இருக்கு. அவளுக்கு ரொம்ப அருமையான ஒரு சென்ஸ். She has a very beautiful taste about cloths, the weave, the texture, the feel. அத பத்தி எல்லாம் இன்னும் சொல்லுங்க, டீடைலா சொல்லுங்க. I'm sure the dancers would love to hear. ஒரு சில எனக்கு நைட்டி கூட வாங்கிட்டு வருவா. அது வந்து ரொம்ப நல்ல கிளாத்தா இருக்கும். பட் அந்த எனக்கு வந்து அந்த கலர் போரிங்கா தெரியும். இவ சொல்லுவா, அத தொட்டு பாரு முட்டைத்தோல் மாதிரி இருக்குன்னுவா. அது மதுரை ஸ்லாங். முட்டைத்தோல் மாதிரி இருக்குது, ரொட்டி மாதிரி துணி அப்படின்னுவா. அது போல கடைக்கு போயிட்டு நான் வந்து ஏய் சக்தி அப்படின்னு எடுத்துட்டு வருவேன், எதையோ ஒண்ணு பைக்கு மாதிரி. இப்படி பார்த்துட்டு அது போய் போடு, அலசாரியா இருக்கு. அலசாரின்னா அது சரியா இருக்காது அப்படின்னு.
துணி எடுத்து பார்த்து பாரு எப்படி இருக்கு, உனக்கு என்னத்த தெரியும் அப்படின்னுவா. ரொட்டி மாதிரி எப்படின்னு அந்த புடவைகள்லாம் இன்னைக்கும் வந்து அவ அவ எடுக்கிறது. அது போல அவங்க ஜவுளி கடையில அவதான் கொடி போடுவா. அதுல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் எங்களோட. சொல்லுங்க சொல்லுங்க கடையில இருந்து நான் வேற ஏதாவது உங்க அப்பா பண்றத சொல்லு. சொல்லுங்கம்மா சக்திமா. அப்படி இல்ல, அதாவது நான் வந்து ஜவுளி கடையில வந்து இருக்கிறப்போ கரெக்டா இரவு 8 மணி ஆனா நர்த்தகி வந்து என்னை தேடி வந்துடுவாப்ல. ஏன்னா எங்க கடை வந்து மீனாட்சி அம்மன் கோயில்ல மேற்கு கோபுரத்து வாசல்ல எங்க கடை, இவங்க கடை கிழக்கு கோபுரத்து வாசல்ல. சோ எங்க கடை ஒரு 7 மணிக்கு பூட்டிடுவாங்க. பூட்டுறதுல நான் பூட்டிடுவேன். ஏன்னா நாங்க அன்னைக்கு நைட் செகண்ட் ஷோக்கு ஐடியா போட்டிருப்போம். அப்படியே நான் கிழக்கு கோபுரத்துக்கு வருவேன். இவங்க அப்பா கரெக்டா அப்படி பாத்துருவாரு. அப்படி எதிர்க்க போய் எனக்கு ஒரு ரொம்ப அவரு எனக்கு பட்ட பேர்லாம் நிறைய வச்சிருப்பாரு. இவன் எப்படி கண்ணுல சொல்லுவா, அங்கேயே நீ பாத்துருவா. அதாவது நாங்க 2 பேர் பண்றத எதிர்ப்பு வரிசையில இருந்த கடைக்காரன் இந்த கடைக்காரன் எல்லாரும் பாத்துருக்கானுங்க. ரொம்ப காலம் எங்களை சொல்லி நாங்கதான் உலகத்தையே மறந்துருவோமே. இவன் சொல்லுவா அப்படின்வா, நீ இப்படி போய் அங்க நில்லு நான் வர்றேன்வா. நான் இப்படின்ட்டு போயிருவேன். இவங்க அப்பா எனக்கு குடாக்குன்னு பேர் வச்சிருந்தாரு. குடாக் வந்துருச்சா அப்படின்னு. பெரிய கோடீஸ்வரர், அவ்வளோ பெரிய நிறுவனங்களோட அதிபர் அவரு. அப்படியே இவ அவரை பார்த்த உடனே அப்படியே மெதுவா இந்த கொடி அழகா போட்டிருக்கு. கொடின்னு சொல்றதுன்னா என்னன்னா அது சாரி டிஸ்ப்ளே டிஸ்ப்ளே அந்த லினன் என்னென்ன வெரைட்டி சக்தி உங்க கடையில என்னது, கொட்டடி புடவை, சுங்குடி, இந்த வெரைட்டிஸ் எல்லாம் ஒரு நிமிஷத்துல குரங்கு பறிச்ச மாதிரி பறிச்சு போட்டுட்டு வந்துடுவா. அப்புறம் இரவு ராணிகள் நாங்க 2 பேரும் வந்துட்டா 2 பேருமே அந்த ஒரு நல்ல ஒரு ஹோட்டல்ல சாப்பிட்டுட்டு மெதுவா அப்படியே நடையா ஏதாவது சினிமா தியேட்டருக்கு போயிடுவோம். செகண்ட் ஷோ போயிட்டு தான் வீட்டுக்கு போவோம். அது செகண்ட் ஷோ போனதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம்னா, அந்த மாரியம்மன் தெப்பக்குளம்னு சொல்லி அந்த ஒரு இடம் இருக்கு. அந்த இடத்துல வந்து இரவு 2 மணி வரைக்கும் அந்த வெத்தலை பாக்கடை இருக்கும். மெல்லு வேலையெல்லாம் பார்த்து திரும்பி வருவாங்க. திரும்பி வர்றவங்க நைட் ஒர்க்கர்ஸ் அந்த கடை வச்சிருப்பாங்க. கடையில போய் அப்ப வந்து ₹1 அந்த கொக்கோ கோலா 55 லவோன்னு சொல்லி அந்த கலரை குடிச்சிட்டு நாட்டு வாழைப்பழம் 2 வாழைப்பழம் அது சாப்பிட்டு அப்புறமேலுதான் வீட்டுக்கே போவோம். சினிமா பார்த்துட்டு 5 பைசா கம்மியா இருக்கும், 55 பைசாவுக்கு 50 பைசா இருக்கும். அந்த கலர் ரவோக்காரருக்கு நாளைக்கு 5 ரூபா கொடுக்குறேன் இப்ப கூடன்னு சொல்லி வாங்கி குடிப்போம். வீட்டுக்கெல்லாம் தெரியுமா இந்த இந்த லூட்டி எல்லாம்? வீட்டுக்கா கரெக்டா நாங்க இவங்க அப்பாவை அந்த 7-8 மணிக்கு நாங்க மீட் பண்ணினோம்ல, நாங்க கிட்டத்தட்ட எங்க கிராமத்துக்கு போறப்போ 2 மணி இருக்கும். எங்க ஊர் பஸ் ஸ்டாண்டு கிட்ட இவங்க அப்பா அப்படியே நிற்பாரு. நான் அப்படியே நைஸா ஓடி போயிருவேன். இவதான் ஆனா இவளுக்கு அவங்க அப்பா பயப்படுவாரு. நீ ஏன் நிக்கிற அப்படின்னு இவ எல்லாம் இந்த நாட்டிய பைத்தியம் செஞ்ச வேலை, இந்த பெண் தன்மை செஞ்ச பைத்தியக்கார வேலை. ஏன்னா நீங்க எங்களை அக்செப்ட் பண்ணல, நாங்க ஒரு ட்ரீம் லேண்ட நாங்க ட்ரீம் வேர்ல்ட கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டோம். சோ அதுல எங்களுக்கான சந்தோஷமான உலகத்தை நாங்களே சிருஷ்டிச்சுக்கிறோம். என்ன சந்தோஷம்! ஓ மை காட், இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த சந்தோஷம் தான். இப்ப லாக்டவுன் அப்ப கூட எங்களை வந்து அது ஒண்ணுமே கழுத்தை பிடிக்கல, நாங்க ஜாலியா இருக்கோம். இதை பத்தியும் சொல்லுங்க. இன்னும் மெனி டான்சர்ஸ், பிகாஸ் இப்ப சீசன் கிடையாது, போன வருஷம் மார்கழி இல்ல, இந்த வருஷம் மார்கழி இருக்குமான்னு தெரியல. நீங்க பல ஃபாரின் டூர்ஸ் எல்லாம் போவீங்க, இப்ப அதுவும் கிடையாது. அப்ப இட்ஸ் குவைட் a difficult time for everybody and for dancers. So how do you keep yourself motivated? Do you practice regularly even now? What is your advice for young dancers to stay motivated in this time when they don't get so many opportunities? அதாவது நீங்க டான்ஸ் ஃபார் த ஸ்டேஜ், ஃபார் த ஆடியன்ஸ், ஃபார் சம் பர்பஸ் அப்படின்னு டான்சர்ஸ் ஆடி இருந்தாங்கன்னா சத்தியமா இந்த லாக்டவுன் கொரோனாவோட அவங்களுக்கு கொடுமையாதான் இருக்கும். இப்ப எனக்கு வந்து அப்படி கிடையாது. எனக்கு நினைவு தெரிஞ்சதுல இருந்து நாங்க 5 மணிக்கு மேல தூங்கினது கிடையாது காலையில. நான் 4 மணிக்கு எந்திரிச்சிருவேன். Early to rise, early to bed. சோ 5 மணிக்கு எந்திரிச்சிட்டு ஒரு 5:15 வரைக்கும் எனக்கு எக்ஸ்கியூஸ் கொடுப்பா.
5:15க்கு மேல அவ ஒன்னொன்னும் கேக்குறது வந்து நம்ம அப்படியே தூக்கம் விட்டுக்கணும். ஒரு உழைக்கல, பயிற்சி பண்ணல, நீ என்ன ஒரு டான்சரா, உனக்கெல்லாம் அப்படின்னோடனே நான் எந்திரிச்சு என்னோட வேலைகள். இல்ல ஹரிஸ், 4 மணிக்கு நான் காபி குடிக்கிறப்போ, ஐயோ காபி வாசனை தூக்கம், அப்படி வாசனை தூக்குது, ஒரு மடக்கு காபியை குடிச்சு கூட நான் படுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி என்னோட காஃபியா அவ்வளவு ஒரு வர்றவங்க எல்லாருமே என்னோட ஃபில்டர் காஃபி மேல அத்தனை ஒரு பிரியமா இருப்பாங்க. அதுதான் வந்து என்னைய தென்னாலிராமன் பூனை மாதிரி எழுப்போம். அப்புறம் மதியம் கண்டிப்பா பிராக்டிஸ். எங்களோட ஏன் மதியம் சூஸ் பண்ணிடணும்னா அப்பதான் யாருமே எங்களுக்கு போன் பண்ண மாட்டாங்க. எல்லாம் சாப்பிட்டு தூங்குறது அல்லது ரெஸ்ட் பண்ற நேரம். அப்ப எங்களுக்கு போன் கால்ஸ் வராது, டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டாங்களா. கரெக்டா 2 மணிக்கு எங்களோட சிஸ்டம் வந்து ரொம்ப காலத்து சிஸ்டம். 4 மணிக்கு எந்திரிச்சிருவோம். காலையில வாக்கிங்கோ பிராக்டிஸோ அந்த நான் என்னோட இன்னைக்கு ஆடப்போற உருப்படிகளோ அது ஒரு சக்க பிழிஞ்ச மாதிரி ஒரு 1.5 மணி நேரம் உழைப்பு. அப்புறம் வழக்கமான எங்களோட வேலைகள். மதியம் கண்டிப்பா ஒரு 2ல இருந்து 4:30 மணி வரைக்கும் கண்டிப்பா பயிற்சி உண்டு. இது ரெண்டும் என்னைக்காவது பிராக்டிஸ். என்னைக்காவது இதுகள் வந்து நாங்க செய்ய முடியலைன்னா நான் ரொம்ப பைத்திய மாதிரி ஆயிடுவேன். எனக்கு யார்கிட்ட இயல்பா பேச முடியாது. இப்போ எதுக்கு இதை சொல்றேன் அப்படின்னா, அப்போ நான் ரெகுலராவே இதை பண்ணிட்டு இருந்தேன். கச்சேரிக்காக நான் ஆடுறது இல்லை. எனக்கு கச்சேரிக்காக ஒரு பிராக்டிஸே கிடையாது. நான் அப்பவுமே சொல்லுவேன், பிராக்டிஸ் இஸ் ஃபார் த ஆர்கெஸ்ட்ரா, நாட் ஃபார் மீ. என்னையதான் இவ எப்பவுமே என்னை அப்படியே ஃபார்ம்லயே வச்சிருக்காங்க. ஃபார்ம் அண்ட் வார்ம்லயே வச்சிருப்பா. இப்படி இப்ப காலையில கச்சேரி எங்களுக்கு மதுரையில அப்படிதான் வரும். திடுக்கு காலையில 11 மணிக்கு போன் பண்ணுவாங்க, நீ கொஞ்சம் ஃபாரினர்ஸ் வர்றாங்க, சாயந்தரம் 5 மணிக்கு ப்ரோக்ராம் பண்ணுவாங்க. ஓடிடுவேன் ஆடுறதுக்கு. அந்த மாதிரி நீ எப்பயுமே அந்த பயம் அதெல்லாம் இருக்காது. ஆனால் இந்த மாதிரி ஆடிட்டு இருக்கிறப்போ, ஏன்னா இப்போ அந்த யூடியூப்ல வேற போட்டு பொண்ணு கொலை எடுக்கிறாங்க, என்னால என்னையே கூப்பிடுறாங்க ஆன்லைன்ல ஆடுங்கிறாங்க. என்னால முடியல. ஏன்னா என்னை அப்படியே ஃப்ரீஸ்ல போட்டுட்டு அவங்க காஃபி குடிச்சிட்டு சாப்பிட்டுட்டு வந்து திருப்பி என்னை ஆன் பண்ணி நான் ஆடுறது நிஜமாவே அது ஒரு பெயின்ஃபுல். இதுதான் டான்ஸ் வந்து நமக்காக ஆடணும். நான் என் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அதான் சொல்லுவேன், அதை லவ் பண்ணுவேன். அது உடம்பால ஆடக்கூடாது. ஏகப்பட்ட குழப்படி. இப்போ அந்த பிள்ளைகளை பைத்தியமா ஆக்கி வச்சிருக்கோம். நல்ல டான்சர்ஸ், சைஸ் 0 வரணும், அப்படி டாலா இருக்கணும், ஃபேரா இருக்கணும், இப்படிலாம் மேடா அவங்களை டியூன் பண்ணி நிஜமா அதுக்குள்ள என்ன ஆர்ட் வெளியில கொண்டு வரணுங்கிறது இல்லாம யாருக்கோ ஆடுற மாதிரி எதுக்காகவோ ஆடுற மாதிரி அவங்கள ஒரு டிசைன் பண்ணிட்டோம், டியூன் பண்ணி விட்டுட்டோம். அப்படியெல்லாம் இல்ல, பவுண்டரிஸே இருக்கக்கூடாது. நல்ல நான் அந்த கருப்பு சிகப்பு குள்ளம் உயரம் குண்டு நல்ல நாட்டியம் பாத்தீங்கன்னா அங்க நாட்டியம் தெரியும். நீ குரு அதுதான் சொல்லுவார் கிட்டப்பா பிள்ளை, நீ வந்து அங்க நீ ஒரு திருநங்கை அல்லது நீ வந்து ஒரு ஒரு நிறம் இல்லாதவள், இது எதுவுமே தெரியக்கூடாது. அல்லது நான் ரிச்சா காஸ்டியூம் பண்ணி அப்படி ஒரு எதுவுமே கூடாதுன்னு வாரு. அங்க ஒன்னைய மட்டும் தெரியணும், நாட்டியம் மட்டும்தான் தெரியணும், நீ மறந்து போயிடணும்னு. அது நிறைய எனக்கு கை கொடுத்திருக்கு அந்த ஹெசிடேஷன்ஸ் எல்லாம். சாரி டு இன்டரப்ட். இந்த ஒரு டைம்ல டான்சர்ஸ் இப்ப வந்து அவங்க கிளாஸ்க்கு போக முடியாது, நேரடியா அவங்க குரு கிட்ட கத்துக்க முடியாது. இந்த மாதிரி ஒரு சமயத்துல ஒர்க் ஷாப்ஸ் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப பாப்புலர் ஆயிட்டு இருக்கு. ஏற்கனவே ஒர்க் ஷாப்ஸ் வந்து அதுக்கு ஒரு நெகட்டிவ் ஐடியா இருந்தாலுமே இப்ப ஒர்க் ஷாப்ஸ்ன்றது இன்னுமே ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஆயிடுச்சு, ஆன்லைன் ஒர்க் ஷாப்ஸ். ஸோ இந்த டைம்ல இப்போ ஒரு டான்ஸர் ரொம்ப சின்சியரா நான் ஒர்க் ஷாப்ஸ்ல போய் இவங்க கிட்ட ஒரு பீஸ் அவங்க கிட்ட ஒரு பீஸ் அந்த மாதிரி பர்ச்சேஸ் பண்ணாம நான் டான்ஸ் நல்லா பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டா இந்த ஒரு டைம்ல அவங்க எப்படி இந்த நேரத்தை அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம், எந்த விதத்துல அவங்க தன்னை தானே ரெடி பண்ணிக்கலாம், தயார் பண்ணிக்கலாம்? I'm asking, sorry, I'll translate this in English. I'm asking that dancers who have the conviction not to attend workshops and purchase pieces from different gurus, as if you're going shopping for a supermarket. If a dancer wants to stay conviction and practice alone without the presence of the guru, because nowadays you can't go to your guru's house and learn pieces from them and all, what advice would you give them? How can they ready themselves in this time? நிச்சயமா அவங்க செல்ஃபா தனக்கு தானே பண்ணிக்கிறணும். அப்படிங்கிறப்போ
இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் தே வாண்ட் டு work with some Dikshita Kirtis or Annamaya Kirti or Purandaradasa or any other Chaitanya Padam or Javalis, அதோட ஹிஸ்டரி முதல்ல அந்த ரூட்ஸ படிக்கணும். அதுல என்ன என்ன மூர்த்தம் லைக் என்ன சுவாமி பத்தின என்ன ஆஸ்பெக்ட்ல சொல்லப்பட்டிருக்குன்னு அவங்க முதல்ல அதை அனலைஸ் பண்ணணும். இதுல வந்து ஒரு ஒரு இன்னொரு நாலேஜ் அவங்க இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறப்போ அவங்க பாடியில அந்த டான்ஸ பிரசன்ட் பண்றப்போ ஒரு ஒரு பெர்ஃபெக்ட் கோரியோகிராஃபி வரும். நீங்க யாரோ சொல்லி கொடுத்தத நம்ம அப்படியே ஒரு பிளாட்டிங் பேப்பர் மாதிரி பண்றதுல எனக்கு தெரிஞ்சு எந்த பாயிண்ட்டும் இல்லை. இப்ப எனக்கு வேற என்னோட என்னோட வழி என்னோட லேர்னிங் இது எப்படின்னா, என் குரு கொடுத்ததே எனக்கு இந்த ஜென்மத்துல ஆடி முடிச்சிட முடியுமாங்கிற அளவுக்கு எனக்கு லெசன்ஸ் இருக்கு. சோ இப்ப என்னோட பிராக்டிஸ் மார்னிங் சாரி அந்த வார ஞாயிற்றுக்கிழமை என்னோட டே ஸ்டார்ட் ஆகுறது. இன்னைக்கு ஒரு சொல்லுக்கட்டு, இன்னைக்கு ஒரு கௌத்துவம், இன்னைக்கு ஒரு அலாரிப்பு, இன்னைக்கு ஒரு ஜத்தீஸ்வரம், இன்னைக்கு ஒரு கிருத்தி, இன்னைக்கு ஒரு வர்ணம், இன்னைக்கு ஒரு தில்லானா. இதுல எதுவுமே அபிநயம் கிடையாது, வெறும் அடவுஸ் தான். அலாரிப்பு கூட அந்த அடவுஸ்ல தான். இப்போ வந்து வர்ணம்ல வந்து அட்டமி இருக்கும், அருதி இருக்கும், ஜத்தி இருக்கும், ஸ்வரம் இருக்கும். ஆனா சாகித்யங்கள் மட்டும் லெஸ்ஸா இருக்கும். ஏன்னா அந்த ஸ்டாமினா. இன்னைக்கும் மேடையில நான் அப்படி ஃப்ரெஷ்ஷா நிக்கிறேன், ஆடி முடிச்சு கூட எந்த அசைவும் என்கிட்ட கடவுளோட அருளால இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த சோர்வு எனக்கு, நான் கடைசியா எப்ப ஆடினோ அப்ப வரைக்கும் நான் எனக்கு அந்த டயர்ட்னஸ், பிரீத்திங், தண்ணி கூட நான் குடிக்க மாட்டேன். பிராக்டிஸ் அப்பயோ கச்சேரி இடையிலயோ எனக்கு பழக்கமே பண்ணல. இதுல சக்திமா ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் இல்ல, தண்ணி குடுக்க விட மாட்டாங்க, உட்கார விட மாட்டாங்க, என்னென்னமோ ரூல்ஸ் இருக்கு, அதெல்லாம் சொல்லுங்க, மாட்டி விடுங்க. ஏன்னா அவளோட பார்வையே அப்படி இருக்கும். அந்த பிராக்டிஸ் அப்படியே பண்றப்போ நம்ம என்னைக்கும் கச்சேரி வரட்டும் எனக்கு தெரியாது. இப்ப என்ன வச்சுக்கோங்க, நான் வந்து நல்ல ஒரு வெறும் பிஸியா இருந்த ஒரு ஆர்டிஸ்ட், உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். எனக்கு டைமே இல்லாம நான் ஆடிட்டு இருந்தேன். இப்ப நான் அப்படியே எனக்கு மேக்கப் போடுறது கூட எப்படி என் சலங்க பார்த்து என்னை அழுகுது. ஆனா நான் இன்னைக்கும் என்னோட பிராக்டிஸ நல்லா வச்சிருக்கேன். எப்படி சொல்றதுன்னா, சக்திமாவுக்கு இடையில உடம்பு முடியாதப்ப கூட அவ வந்து சொன்னது, நீ பிராக்டிஸ் பண்ணு. நான் படுத்துட்டே எனக்கு கிளாஸ் எடுத்தா, மெதுவா இப்படி உட்காந்துட்டே கிளாஸ் எடுத்தா. அதாவது நான் ஆடினேன். எனக்கு தெரிஞ்சு அவள் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்த ஒரு 2-3 நாட்கள் வேணா நான் ஆடலையே ஒழிய, அப்ப கூட என்ன சொல்லிட்டு இருந்தா, அங்க இருந்துட்டு காலைல வாக்கிங் போனியா, கொஞ்சம் கொஞ்சம் நீயா ஆடிப்பாரு. அவளுக்கு என்ன செய்யுது என்னதே அவ பேசல. இது எதுக்கு? எந்த கச்சேரி இருக்கு எனக்கு? இலக்கு இல்லாம, no goal, but you're doing your duty. So அதுதான் டான்ஸ். Harish, conviction, right? One question, sorry to interject. Yeah, please do. Enna ipo dance world everybody has somebody like that. Like do you think everybody needs somebody like a Shakti in their lives, especially because the dance world is such a lonely ana or journey ad actually. You have to face many challenges, many kinds of judgments, sense of competition, so much one has to. So why does everybody need one person? Sila perik it's their mother, sila perik it's like the sister, somebody. Everybody needs a person like that who has your back. English la the word irukku enna adano they will have your back. Do you feel that as a dancer, her to have gone where you are, her contribution has been really significant? நிச்சயமா. என்னன்னா அது தேவைதான். அது இன்னொன்னு இந்த இடத்துல சொல்றேன், நீங்க கேட்டது முழுக்க சக்திமா இருந்து ஏக்கி வச்சாலும் கூட அதுக்கு மேல வந்து அதுல என்னோட இன்வால்வ்மெண்ட் அவ என்கரேஜ் பண்ணுவா. அந்த இன்வால்வ்மெண்ட் வந்து இப்ப என்னால டேப் போட்டு கூட ஆட முடியும். வித்தவுட் சக்திமா நீ தட்ட வேணாம், நீ பேசாம இரு, நான் அந்த டேப்பை போட்டு ஆடுறேங்கிறதுக்கும் அவளுக்குமே அது ஒரு பாடாந்திருந்தான். அவளுமே வந்து
அந்த கிளாஸ்ல உட்கார்ந்து அத 2 பேரும் ஒரு 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 கெமிஸ்ட்ரி நடக்கும். லைக் அந்த அந்த வர்ணம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாக்க அந்த சொல்லுகளும் அந்த அடவுகளும் அந்த பறக்கிறதும் அந்த சுத்துறதும் இதெல்லாம் ஒரு மேஜிக்கா அந்த 1.5 மணி நேரம் அப்படியே நாய் மாதிரி ஆயிருவேன். சுகமா இருக்கும் அந்த இன்பம் வந்து. இதுக்கு அந்த மென்டார்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, அந்த மென்டார்ஸ் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இப்ப டான்சர்ஸ்க்கு வந்து சரியான மென்டார்ஸ் அண்ட் கைடு ஆர் இந்த சப்போர்ட்டர்ஸ் இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன். அது வந்து உண்மையிலேயே கஷ்டம். அந்த பிள்ளைகள் தனியாவும் நிறைய பேர் போராடுறாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு சக்திமா கிடைக்கலைங்கிறது ஒரு இது. சில பேருக்கு கிடைச்ச அம்மாவோ அந்த மென்டாரோ வந்து ரொம்ப தொல்லைங்கிறதும் அவஸ்தை இருக்குது. நல்லா வர்ற பிள்ளைய கூட கெடுக்கிறது அது. இன்னொன்னு வந்து என்னன்னா, இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு நான் சொல்ல முடியும், ஏன்னா எவ்வளவு நாள் நான் ஹைட் பண்ணி என்ன பிரயோஜனம்? பிள்ளைகளை வந்து மேட் ஆக்கிடுறாங்க. அவங்க வந்து நிஜமாவே இந்த எங்களை சொன்னாங்க இல்லையா, நான் வந்து ஒரு ஒரு டிரான்ஸ்ஜெண்டர், எனக்கு வந்து நான் ஒரு பெண்ணாதான் வாழ விரும்பின ஒரு பையன் உடம்பு, எனக்கு பையனா விரும்பல. நான் இந்த உடம்ப நான் செத்து போனா கூட பரவாயில்ல, நாளை காலையில நான் பொண்ணாகணும்னு சொல்லிதான் நாங்கெல்லாம் அந்த குழந்தை பருவத்திலேயே அந்த சர்ஜரி அதெல்லாம் நாங்க டீனேஜ்லயே பண்ணிட்டோம். என்ன கட்ஸ் வந்தது, என்ன தைரியம் வந்தது, எப்படி வந்தது? சோ அதுக்கப்புறமா எனக்கு என்ன வேணுமோ அதுல நான் ஆடினேன். எனக்காக நான் ஆடினேன். நான் என்னவா ஆகணும்னு ஆடினேன். இப்ப அந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து நீங்க எல்லாரும் அந்த சபா வருது, ஐயோ அந்த கிருத்தி பாரு, அந்த ஸ்கூல்ல வந்து ஏரோபிக்ஸ் பாரு, அவ தலகுல நிக்கிறா, அவ தலை வந்து வெளியில வந்துருச்சு பாரு, அவ கால் 2 விரிச்சு நிக்கிறா பாரு, அவ இப்படி கவல்றா பாரு, அவ பாரு பிகினிலேயே எத்தனை போஸ்ட் பண்ணிருக்கா பாரு, அவ பாரு எப்படி ஒரு டைட்ஸ் போட்டு எப்படி மேல எல்லாத்தையும் தப்பா அவங்களை குப்பையாக்கி இன்னோவேஷன்ங்கிறதுக்கும் கிரியேஷன்ஸ்ங்கிறதுக்குமே வித்தியாசங்கள் தெரியாம நிச்சயமா எனக்கு இந்த உலகம் வந்து எனக்கு புரியல. ஆனா எனக்கு வந்து அந்த உலகத்துல நீங்க சந்தோஷம் அடைஞ்சீங்கன்னா நீங்க சந்தோஷம் அடையல. பாயிண்ட் இஸ் ஃபார் வாட்? ட்ரெஸ் எல்லாம் மாத்தியாச்சு. எனக்கு தேவை அங்க நியூடா ஆடுறாங்களா, பட்டு உடுத்தி ஆடுறாங்களா, ஆர் எப்படி அங்க வந்து ஒரு கலை தெரியணும். அங்க வந்து ஆணோ பெண்ணோ டிரான்ஸ்ஜெண்டரோ அவங்க அப்படியே அந்த இன்விசிபிள் ஆகிட்டு அங்க ஒரு இந்த ஸ்பிரிட்டல்னு சொல்லி வடமொழியில சொல்லுவாங்க, ஒரு ஒரு காஸ்மிக் ரேஸ், ஒரு புனிதமான ஒரு அலை வேவ், ஒரு புனிதமான ஒரு மூமெண்ட் அங்க இருந்து இங்க என்ன நடந்தது அப்படின்னு இருக்கணும். அங்க போய் எல்லாம் இப்ப என்னன்னா சேலஞ்சஸ், நாட்டியம் விட்டுட்டாங்க. சேலஞ்சஸ் என்ன சேலஞ்சஸ்னா, அடாடா இவ இவ்வளவு உடம்ப வளைக்கிறா, இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணி இப்படி பண்றா. ஈவன் வந்து இந்த பிரசன்டேஷன் ஆஃப் முத்ராஸ் யூசேஜ் கூட இப்போ ஒரு ட்ரெண்ட்ல நம்ம பதில் சொல்றோம் இல்லையா. இப்போ வந்து கலோக்கில இப்போ நாட்டியம் முன்ன வந்து நாட்டிய தர்மி லோக தர்மின்னு பேசினோம். இப்போ வந்து ஒரு பிரசன்டேஷனை ஒரு டான்சர் வந்து ஒரு நாயகா நாயகிட்ட பேசுறப்ப கூட ஒரு வெஸ்டர்னைஸ்டா இதெல்லாம் இல்ல, இது இல்ல நம்ம நாட்டியம். நம்மளா இருக்கணும். இதுல எதை சொல்ல வர்றீங்க? எனக்கு அந்த அந்த இதை பாருங்க, போய் பாலாமா பாருங்க, பாலாமா மாதிரியா ஆடணுமா அப்படின்னு கேட்காதீங்க. ஒரு பாலாமா மாதிரி இல்லைனாலும் பாலாமாவுக்கு ஈக்குவலா நம்ம ஆட முடியுமா? பாலாமாவுக்கு குறைச்சுதான் நம்ம ஆடிட்டு இருக்கிறோம். சோ அவங்களுக்கு தெரியாததா? இப்போ நம்மனால எத்தனை புதுசா மியூசிக் டான்ஸ் மியூசிக்ஸ் கோரியோகிராஃப் பண்றாங்க. ஒரு தாஜ்பாட் ஐட்டத்துக்கு பக்கத்துல அது நிக்க முடியுமா? ஒரு கிருத்தி தீட்சிதர் கிருத்தி பக்கத்துல அந்த கிருத்தியில என்னென்ன இருக்குது? சோ எனக்கு என்னன்னா, நமக்கு அந்த ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். இது எல்லாமே என்னோட ஒப்பீனியன். அதாவது இது நம்ம என்ன சொல்றோம், ட்ரெடிஷனல் ஆர்ட்ஸ்ன்னு சொல்றோம். நாங்க ட்ரெடிஷனல் பரதநாட்டியம் டான்சர்ஸ், நான் ஸ்டில் வி preserve and propagate our culture ன்னு நம்ம அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு
இப்படிங்கிற மூமெண்ட்டும் இந்த ஒரு வெள்ளக்காரத்தனமான இந்த கைகள் சைகைகள் வந்து நம்ம ஒரு எனக்கு புரியல. அது அது இங்க எப்படி அது நல்ல சங்கீதம் போயிட்டு இருக்கு. அந்த சங்கீதத்துல இப்ப வந்து அது சாகித்யத்தோட பாவம் தான் எங்களுக்கு அந்த அதாவது அந்த கமகம், அந்த ரிதம், அந்தந்த ஸ்வரம், அந்தந்த ராகத்துக்கு உள்ள ஒரு 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 வித வழவழப்பு, ஒரு 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 நைப்பு எல்லாம் அதுல இருக்கும். அப்படியே அது பண்றப்போ, அது கொடுக்கறப்போ, அது வந்து இப்படியே நம்ம இயல்பு வாழ்க்கையில இருக்க இல்ல. அந்த சங்கீதத்துல என்ன கமகங்கள், ஏற்றங்கள், இறக்கங்கள் இருக்கோ அதுபடி அந்த வேவ்ஸ், அந்த வளைவு, அந்த பெண்டு, அந்த ஹஸ்கி, அந்த பிரைட் எல்லாமே வந்து நாட்டியத்திலேயே இருக்கு. அப்படியே திங்க் பண்ணி பாருங்க. அப்ப நம்ம எங்க மிஸ் பண்ணிருக்கோம்? பிள்ளைகளை அந்த மாதிரி நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணிருக்கோம். அப்படி தள்ளி விட்டுடுறோம். ஆனா வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச என்ன, அந்த குழந்தைகளுக்கும் ஏதாவது பண்ணணும்னு துடிக்குதுங்க. அவங்களுக்கான டீச்சர்ஸ் கிடைக்கும். நல்ல கைட் பண்ணணும். அதுதான். சக்திமாவுக்கு இங்க ஒரு கேள்வி. நர்த்தகி அம்மாவோட டான்ஸ்ல உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சதுன்னா என்னன்னு சொல்றீங்க? ஏன்னா எப்பவுமே நர்த்தகி அம்மா நீங்க இல்லாம ஆடினதே கிடையாது. அந்த விங்ஸ்ல சைட்லயோ அல்லது மியூசிஷியன்ஸோட உட்காந்து தாளம் போட்டுக்கிட்டோ இல்ல ஃப்ரண்ட் சீட்ல உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டோ, அது சலங்கை கூட நீங்க எடுத்து கொடுத்தாதான் அவங்க கட்டுவாங்க. கச்சேரி முடிஞ்சு உங்க காலை தொட்டு கும்பிடுவாங்க. அவ்வளோ ஒரு ஒரு க்ளோஸான இமோஷனல் பாண்டிங். நர்த்தகி அம்மாவோட டான்ஸ்ல உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும்? பொதுவாவே எனக்கு நர்த்தகியோட டான்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். அதுலயும் நர்த்தகியோடைய டான்ஸ்ல வந்து மகாபாரதத்துல அம்பைன்ற ஒரு நாட்டியம் பண்ணுவாங்க. அந்த அம்பையில அவங்க பண்ற பாவங்கள் எல்லாம் பாக்குறப்போ அந்த அம்பை கேரக்டர்ஸ், அந்த அம்பை வந்து என்னன்னா தன்னுடைய காதலன் சால்வன்ட்ட போய் என்ன நீ காதலிச்சு நீதான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அவன்கிட்ட போய் முறையிடுறான். அவன் வந்து மறுத்து பேசிடுறான், எனக்கு நீ வேண்டாம் முடியாது. அப்புறம் அவனோட அம்பை வந்து தன்னோட பெற்றோர்கிட்ட போறாங்க. போய் என்னை ஏத்துக்கோமா அப்படின்னு கேக்குறாங்க. அவங்களும் உதாசீனப்படுத்தி நீ போயிருமா அப்படிங்கிறாங்க. அப்போ அந்த அம்பை அப்படியே மனசு வேதனைப்பட்டு என்ன பண்றாங்கன்னா அங்கேயும் இங்கேயுமா அப்படியே ஒரு பந்து மாதிரி விளையாடுறாங்க, உருட்டப்படுறாங்க. ஆமா, அப்படி மனசானது அவளுக்கு அவ்வளவு ஒரு வேதனையா இருக்கு. அதாவது என்னன்னா கைமாட்டு செய்திட கைப்பொருளோ நான் அப்படின்னு கேட்கிறான். என்னை வந்து ஒரு விளையாட்டு பொருளா நினைக்கிறீங்களா அப்படின்னு மனசு ரொம்ப நொந்து தீயில நெருப்புல அப்படியே விழுந்து மாய்ச்சிக்கிறான். அந்த மாய்ச்சிக்கிறப்போ அப்படியே மனசானது அப்படியே கனகனக்கும். அப்படியே மனசு அப்படியே கண்ணீர் வராத குறையா எனக்கு இருக்கும். அதே நேரத்துல சிகண்டியா வர்றப்போ அந்த நர்த்தகி உட்கார்ந்து காலை அப்படி மேல தூக்கி அப்படி கம்பீரமா அப்படி உட்கார்ந்து அப்படி போஸ் கொடுத்து இருக்கிறப்போ ஒரு திருநங்கை சிகண்டியா வர்றப்போ அந்த நடை அப்படி ஒரு கம்பீரமா வர்றப்போ மனசுலயே ஒரு உற்சாகம் வர ஆரம்பிச்சது. அது மாதிரி அந்த அம்பை நாட்டியம் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப நர்த்தகிட்ட ரொம்ப பிடிக்கும். Shakti Amma here is referring to a production that Nartaki Amma has done called Ambai. It was one of her earliest, your first production, right? In a thematic based production in Bharatanatyam, where the character of Amba, and who in her later birth she becomes Shikhandi. This story, as many of you might know, is from the Mahabharata. So Amma is talking about that and how great Nartaki Amma portrays those very important scenes of that story. Solunga. அது மாதிரி என்னன்னா வாத்தியார் வந்து நெட்டுவாங்க பண்ணி எஸ் ராஜேஸ்வரியமா பாடியிருப்பாங்க. தமாஷ் வர்ணம், சாமியை அழைத்து வாடி அப்படின்னு ஒரு வர்ணம். நீங்க கத்துக்கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் வர்ணம் இல்லையா? ஆமா ஆமா ஆமா. அது கூட வாத்தியார் பாருங்க மதுரைக்காரின்னு தெரிஞ்சது எடுத்தாலே என்னமோ தெரியல, மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர், சோமசுந்தரேஸ்வரர் மேல அந்த வர்ணம், அந்த வர்ணத்தை தான் வாத்தியார் வந்து முதல்ல எடுத்திருப்பாரு. அதுல என்னன்னா அந்த கமாஸ் வர்ணத்தை வந்து ராஜேஸ்வரி அம்மா பாடுறப்பயே அவங்களுக்கு கொஞ்ச நேரம் இம்மா அப்படின்ட்டு வாத்தியார் பாட ஆரம்பிச்சிருப்பாரு. என்னன்னா அந்த காமினி அப்படின்னு சொல்லி அந்த காமியதார்த்தங்கள்ல வந்து ஒரு சிங்காரம் வரும். அதை அப்படியே நர்த்தகி சொக்கி அப்படியே
அந்த பண்றப்போ வாத்தியாருக்கா ஒரு உற்சாகம் தோணி அவர் பாட ஆரம்பிச்சுவார். அந்த தமாஷோட வர்ணத்துல என்னென்ன சங்கதிகள் இருக்குன்னு அது வாத்தியார் பாடுறப்பதான் அவ்வளவு ஒரு கேட்கவே அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும். அது பாருங்க, ஒரு குரு வந்து தன் ஸ்டூடெண்ட் இவ்வளவு நல்லா ஆடுறத பார்த்துட்டு அவரே பாட ஆரம்பிச்சார். அவரே மெய் மருந்து, அவரே மெச்சக்கூடிய ஒரு மாணவி. எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கும். வாத்தியார நினைக்கிறப்போ எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். இப்படி ஒரு வாத்தியார் கிட்டப்பா சார் கிடைச்சதே எங்களுக்கு ரொம்ப பாக்கியமா நினைக்கிறோம். அந்த வாத்தியார் வந்து அந்த பாடாந்திரம்லாம் அந்த அத்தைக்கு ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் அப்படி அனுபவிச்சு சொல்லி கொடுப்பாரு. அதை நான் பக்கத்திலேயே இருந்து பாக்குறப்ப எனக்கு ரொம்ப பெருமிதமா இருக்கும் வாத்தியார நினைக்கிறப்போ. அது மாதிரி நர்த்தகி நாட்டியம் வந்து ஒரு பாமர மக்களையும் புரிகிறது மாதிரி பாவங்கள் வந்து அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. யாருக்குமே ஒரு சாதாரண ஒரு கிராமத்துல போய் ஒரு சக்தி தரிசனம்னு சொல்லி ஒரு தலைப்புல நாட்டியம் பண்ணுவோம். அதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த இவ்வளவு சாதாரண பாடல் சுசிலாமா பாடின பாட்டுதான் ஜெய ஜெய தேவி துர்கா தேவி சரணம் தான். அந்த பாட்டுக்கு வந்து பண்றப்போ உட்கார்ந்து இருக்க ஆடியன்ஸ் எல்லாம் அவ்வளவு சாமி வர ஆரம்பிச்சு கிராம பக்கத்துல. ஆமா, அந்த மாதிரி அந்த நாட்டியம் வந்து அப்படியே அப்படியே அம்பாலாவே மாறிடுவாங்க. இத பத்தின ஒரு கேள்வி, சாரி டு இன்டரப்ட். நீங்க வந்து you have the distinction of being a dancer who doesn't perform only in the elite sabhas of Chennai, right, or other big cities and foreign countries, but you also go to the most remote villages of Tamil Nadu and perform in every nook and corner. நீங்க ஆடாத ஒரு மாரியம்மன் கோயிலோ ஒரு கருப்பசாமி கோயிலோ இருக்கவே முடியாது. அந்த வேற எந்த பரதநாட்டிய டான்ஸருக்குமே இந்த ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சிருக்குமான்னு தெரியாது. அந்த அனுபவங்கள், அங்க நடந்த சில அந்த மக்களோட இருக்கிற தொடர்பு, அதை பத்தி எல்லாம் கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? எனக்கு அது ஒரு பெரிய பாக்கியம். சொல்லுங்க, ஏன்னா டைம் இருக்கா நமக்கு தெரியல. எனக்கு அது ஒரு பெரிய பாக்கியம் தான். ஏன்னா அந்த கிராமங்கள்ல வந்து இன்னைக்கும் சவுத் ஃபுல்லாவே வந்து பரதநாட்டியத்தை கொண்டு போன ஒரு சந்தோஷம் எனக்கு இருக்குது. இன்னும் ஒரு ஊர்கள்லயுமே ரெகுலரா நடக்கக்கூடிய திருவிழாக்கள்ல ஐந்தாம் நாள் விழா, 7ஆம் நாள் விழான்னு எனக்கு லைஃப் ஃபுல்லா ஸ்பான்சர்ஸ் அந்த மாதிரியான விழாக்கள் நான் ஆடிட்டு இருந்திருக்கிறேன். அதுலயும் அங்க எல்லாம் வந்து மேக்கப் போடக்கூட இடம் இருக்காது. சும்மா தட்டி மறைவுல போய் மேக்கப் பண்ணுவோம், பணம் தட்டியில. அப்புறம் வந்து சில கிராமங்கள்ல எல்லாம் வந்து ரொம்ப விசித்திரமான அனுபவங்கள்லாம் எங்களுக்கு நேர்ந்திருக்குது. அங்க சாமிக்கே வந்து செருப்பு தான் வந்து காணிக்கையா படைப்பாங்க. அந்த ஊர்ல 18 வருஷமா மழையே இல்லைன்னு எங்க நாட்டியத்தை புக் பண்ணியிருந்தாங்க. அப்படியெல்லாம் எங்க நாட்டியம் புக் பண்ணா மழை வரும் அப்படின்னு நம்புற சில ரசிகர்கள் எல்லாம் கூட ஊர்கள் இருந்து ரொம்ப பக்தியா இருப்பாங்க எங்க மேல. அந்த சன்மானங்கள் வந்து எங்களுக்கு அப்ப வந்து அது ஒரு பெரிய சன்மானம். அங்க கிடா வெட்டிதான் சாமி கும்பிடுவாங்க. ஆனா அங்க பரதநாட்டியம் வைப்பாங்க. மத்த எத்தனை அந்த இப்ப மாதிரி இல்லாம நிறைய கூத்துக்கள் நடக்கும். அதுல பரதநாட்டியம் நான் மட்டும்தான் எல்லா ஊரும் என்னோட பழைய பழுப்பேருன்னு என்னோட இன்விடேஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா எனக்கே அழுக வரும். ஏன்னா எவ்வளவு ஊர் ஆடி இருக்கேன். அந்த ஊர் பேரெல்லாம் மேப்ல எங்க இருக்குன்னு கூட எனக்கு தெரியாது. எனக்கு ஒரு வீம்பு என்னன்னு கேட்டா, அங்க போய் சம்பிரதாயமான பரதநாட்டியம் ஆடுவேன் நான். அதுதான் அந்த ஜனங்களுக்கு அது பத்தியே தெரியாது. ஏன்னா பரதநாட்டியம்னா நம்மது இல்ல. அது வந்து அவங்களாவே வந்து ஒரு கற்பனை. ஏன்னா நிச்சயமா இன்னொன்னு, இந்த டான்சர்ஸ்க்கு நான் ப்ளீஸ் பண்ணி சொல்றது, நமக்கு நல்லா தெரியும் மனசாட்சிக்கு, நம்ம ஆடிட்டு இருக்க நாட்டியத்தை நம்மளே பார்த்து நம்மளே ரசிச்சு நம்மளே பொழுது நம்மளே தான் இருக்கோம். இதுக்கு அடுத்த ஒரு உலகத்துக்கு நம்மள பிடிக்காது, அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க. நம்ம நாட்டியம் இல்ல, பரதநாட்டியம் சொன்னீங்கன்னா ஓடி போயிடுவாங்க, வரவே மாட்டாங்க. வெரி க்ளோஸ் கம்யூனிட்டி, ரைட்? அப்சல்யூட்லி. இந்த டான்ஸ்ன்னு நாங்க என்ன ஒரு கூண்டு பண்ணிருக்கோமோ, எங்களுக்குள்ளார இந்த கூண்டுக்குள்ள சண்டை போட்டுட்டு இருக்கோம். அது இன்டர்நேஷனல் ஃபெஸ்டிவல் ஆர் நேஷனல் ஃபெஸ்டிவல் ஆர் ஸ்டேட் ஃபெஸ்டிவல் இந்த கோதால இருக்கும். ஆனா என்ன பொறுத்தளவுல இதுக்கு அடுத்து நாட்டியமே தெரியாத ஒரு ரசிகனை வந்து இந்த கலை போனாதான் அதுக்கு பேரு கலை. அது நம்ம செய்யல. நீங்க அங்க போயும் சம்பிரதாயமா தான் ஆடுவீங்க? கண்டிப்பா கண்டிப்பா. அது ஃபுல் ஆர்கெஸ்ட்ராவோட என்னோட நோ டைல்யூஷன், நத்திங். வாய்ப்பே இல்ல. ஆமா, நீ சொன்ன மாதிரி அந்த மாரியம்மன் கோவில்னா மதுரையில வந்து ரிசர்வ் லைன் மாரியம்மன் கோவில் அப்படின்னு இடம் இருக்கு. அது வந்து என்ன இடம்னா முழுக்க போலீஸ்காரங்க இருக்கிற ரிசர்வ் லைன்னாலே ஆமா ரிசர்வ் லைன்னாலே போலீஸ் இருக்கிற இடம்.
ம். அந்த இடத்துக்கு வாத்தியார் கிட்டப்பா பிள்ளை வந்து நட்டுவாங்க பண்ணி என்னோட அவரே நாட்டியம். ஆமா அந்த மாதிரி அந்த இடங்கள்ல வாத்தியாரே வந்து நட்டுவாங்க. வாத்தியாரே வந்து ஒரு ஆமா. மாரியம்மன் கோயில்ல ஒரு பண்ணியிருக்கிறார். 5000 6000 நாட்டியம் ஆடியன்ஸ் இருப்பாங்க. ஆடியன்ஸ். ஆமா. அதுல வந்து என்னன்னா அந்த கோவில்ல வந்து என்னன்னா அந்த முளைப்பாரி வைக்கிற நேரம் வந்து அந்த திருநங்கைகள் தான் அந்த முளைப்பாரி எடுத்துட்டு வந்து அந்த பாட்டுகள்லாம் அவங்க தான் தொடங்கியே வைப்பாங்க. கும்மி 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 கும்மி. பாட்டு, கும்மி பாட்டு அவங்க தான் தொடங்கியே வைப்பாங்க. அங்க வந்து அது நடந்துட்டு இருக்கும், இங்க எங்க நாட்டியம் எங்க நடக்கும். நாட்டிய நடக்கும். வாத்திய கிட்டப்பா பிள்ளை இவ்வளவு பெரிய லெஜெண்டரி எனக்காக அங்க வந்தெல்லாம் நட்டுவாங்க நட்டுவாங்க பண்ணியிருக்கிறாரு. பண்ணியிருக்காரு வாத்தியார். என்னன்னு யோசிச்சு பாருங்க. அதாவது அந்த இடத்தோட அந்த கலையை கொண்டு போறதுல அவர் என்னை ரொம்ப பாராட்டினாரு. அண்ட் வந்து அந்த கலை வந்து இங்கனுக்குள்ளேயே சுத்துறதுல வந்து எனக்கு உடன்பாடு இல்லை. வெளியிலயும் ஒரு ரசிகர்கள்ட்ட நம்ம அதை கொண்டு போகல. அது In போகல. relation to something that you said right now, இப்போ சமுதாயத்துல நம்மள ரொம்ப ஏத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க, ரொம்ப விரட்டுறாங்க, துரத்துறாங்க, நீ ஏன் இப்படி இருக்கிற, அந்த கேள்வி எல்லாம் ஒரு பக்கம். ஆனா அதுக்கு முரணா உங்களை ரொம்ப மரியாதை கொடுத்து நீங்க என்ன ஆசீர்வாதம் பண்ணணும் அப்படின்னு திருநங்கைகளை கேட்கறாங்க. So that belief that the blessings of a திருநங்கை, a trans woman would do you good அப்படின்றது சொசைட்டில இருக்கு. நார்த்லயும் இருக்கு, சவுத்லயும் இருக்கு. So அதுல do you believe in that concept and do you bless people that way? Are you invited by people to their homes to bless them or something like that? நிச்சயமா என்னோட அந்த லைக் மதுரை என்னோட சொந்த ஊர். மதுரையில நான் இருந்தப்போ அங்க வந்து ராமநாதபுரம், ராமேஸ்வரம் வரைக்கும், ராமேஸ்வரத்தோட ஆடி தபசுக்கு என்னோட நாட்டியம் இருக்கும். இந்த சைடு நாகர்கோவில் வரைக்கும் போவேன். இங்க இட்டாமொழி, காயாமொழி, உடன்குடி, 5 கிராமம், திசையன் விளை, இதெல்லாம் வந்து நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அந்த ஊரெல்லாம் சின்ன சின்ன கிராமங்களா இருக்கும். முத்தாரம்மன் கோவில், குலசேகரப்பட்டினம் வந்து இன்னைக்கு வந்து அது என்ன ஊர்ல கார்னிவல் இல்ல, அந்த வெளிநாட்டுல ஒரு கார்னிவல் ஷோ ஒண்ணு இருக்குமே, எல்லாரும் வேஷம் போட்டு எல்ஜிபிடி கம்யூனிட்டிஸ் எல்லாம் வருவாங்களே, பெரிய ஃபெதர் எல்லாம் வச்சது. என்ன ஊரு அகிலா? ஏதோ ஒரு யூரோப்பியன் கண்ட்ரின்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு சட்டு அகிலா, ஐ திங்க் அகிலா சர்ச்சிங், நீங்க அதுக்குள்ள சொல்லுங்க. கேள. அந்த மாதிரி குலசேகரப்பட்டினத்துல ஊரே வேஷம் போட்டிருக்கோம். நேர்த்திக்கடன். அந்த வேஷம் பார்த்தா போலீஸ்காரன் வேஷம், குரத்தி வேஷம், ஆம்பளைங்க பூரா பொம்பளைங்க வேஷம். பொம்பளைங்க போட முடியாது. அது ஒரு நேர்த்திக்கடன். நேர்த்திக்கடன்னா அவ்வளவு மெனக்கெட்டு இருப்பாங்க. அவ்வளவு அந்த மாதிரி ஒரு அழகா இருக்கும் அந்த கார்னிவல். யாரு பொண்ணு யாரு ஆணுன்னு தெரியாம 9 நாள் அந்த ஊர்ல திருவிழா நடக்கும். அதுல எங்களோட நாட்டியம் வச்சிருப்பாங்க. அந்த நாட்டியத்துல ஆடியன்ஸ் யார் தெரியுமா? நரிக்குறவாஸ். அவங்கதான் முன்னாடி ட்ரைபல் கம்யூனிட்டி. அவங்க சொல்லுவாங்க, நீ போன தரம் கண்ணன் ராதை நீங்க 2 பேரும் ஆடுனீங்கல்ல, இந்த தரம் சிவன் சக்தி ஆடுங்க அப்படி கற்பனை பண்ணிப்பாரு. அது போல ஆண்டாள் கோவில ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்ல 8ஆம் திருவிழால எங்களோட நாட்டியம் எல்லாம் பாய் தலைவாணி போட்டு அப்படியே மேடைக்கு வந்துருவாங்க. என்னோட பக்கவாத்தியம் பின்னாடி ஒரு 10 பேர் இங்கிட்டு உட்கார்ந்து இருப்பாங்க. இப்போ வந்து அகாடமிக் கச்சேரியில எல்லாம் சங்கீதம் கேட்கறதுக்கு உட்காருங்க இல்லையா? இதெல்லாம் எனக்கு ஊர்ல கிராமங்கள்ல ஏற்கனவே நடந்தது. நான் இவங்க தலைவழியதான் இப்படி விளக்கி ஸ்டேஜுக்கு போவேன், இங்கதான் நான் ஆடுவேன். இதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்றது, அற்புதமான அனுபவம். அந்த திருநங்கை ஆசீர்வாதம் அப்படின்றத பத்தி அதுதான் அங்க என்னோட நாட்டியம் எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணினதெல்லாம் எங்க பிளஸிங்ஸ்க்காகத்தான். நாங்க வந்தா சுபிக்ஷம் அப்படின்னு. இன்னைக்கும் நிறைய நகரத்தார்கள் வீட்டுல வந்து, அதே போல கோமுட்டி செட்டியார்கள் வீடு, அப்புறமா நிறைய வன்னியர்கள் வீடு, நிறைய பேர்கள் வீடுகள்ல இன்னைக்கும் அந்த சேம்பர் கான்சர்ட்னு நீங்க இங்க கௌரவமா சொல்ற மாதிரி எங்களுக்கு இங்க வந்துதான் நம்ம வந்து ஆடிடுறதெல்லாம் சேம்பர் கான்சர்ட். பேரு சேம்பர் கான்சர்ட் போலப்பா. ஆமா, அந்த வீட்டு கூடத்துல அவங்களோட ஒண்ணு மேடை கிடையாது, லைட்டு கிடையாது, மைக்கு கிடையாது. என் பக்கவாத்தியங்களோட எங்களை அந்த வீட்லயே, அந்த பங்களாலேயே, அதாவது அரண்மனை வீடுகள், அது ஒரு அறையில நாங்க இருப்போம். நாங்க வந்து ஒப்பனை பண்ணி அந்த குழந்தைகளை ஆசீர்வதிச்சு, அந்த பெரியவங்களை ஆசீர்வாதம் பண்ணி, அவங்க கல்யாணங்களுக்கு குழந்தை பிறந்திருந்தா, ஒரு பெண்ணு பெரிய பொண்ணாகி இருந்தா, என்னமோ ஒரு வைபவம் அல்லது ஏதாவது ஒரு காரணம் வச்சு ஒரு நல்ல நாள்ல வந்து எங்களோட நாட்டியங்கள் வைப்பாங்க. இன்னைக்கு வரைக்கும் அது நிறைய வீடுகள்ல நான் ஆடிக்கிட்டு இருக்கிறேன். அதுல இன்னைக்கும் கூட வந்து அவங்க, அதாவது என்ன சொல்றது, நான் ஆடின பொண்ணுக்கு பொண்ணு பிறந்த, அந்த பொண்ணுக்கும் பொண்ணு பிறந்துருச்சு. அந்த மாதிரி வாழையடி வாழையா அந்த நம்பிக்கைகள் இருக்குது.
அதெல்லாம் இன்னைக்கு வந்து இங்க எனக்கு அதெல்லாம் கிடையாது. அது ஒரு திருநங்கைங்கிறதுனால நாட்டியத்துல அப்ப வந்து நாங்க தொட்டிக்கலை சுப்பிரமணிய முனிவரோட திருவிருத்தத்தை சொல்லி ஆசீர்வாதம் பண்ணுவோம். அப்புறம் வந்து ஆண்டாளோட ஓங்கி உலகளந்த பாசுரத்தை சொல்லி நாங்க பிளஸ் பண்ணுவோம். இந்த மாதிரி நிறைய 10 விரல் மோதிரம் எல்லாம் இப்போதானே எல்லாருக்கும் அந்த 10 விரல் மோதிரம் எப்ப இருந்தோம் நாங்க ஆடிட்டு இருப்போம். காமாட்சி திருவிருத்தம் அதெல்லாம் வந்து நாங்க அங்க ஆடுற வழக்கங்கள். I'll ask one more question. Maybe before that, after that we can have any questions from the audience. There are a couple of questions, Harish, so you can ask, then we can close after. Okay, but this is a tough question, but try to answer it short. Who is a Naika? Because நீங்க தான் வந்து நாயகி பாவம் அந்த ஸ்ருங்கார பக்தி அப்படின்றதுல ரொம்ப டீப்பா போய், because it was a soul search for you. You wanted to find out who are you, right? So you went so deep into Sringara Bhakti from Tevaram, Tiruvasagam, Divya Prabandham, and the other Tanjore potted Varnams, Padams and all. You would have seen so many different Naikas in so many colors. Who is your favorite Naika? என்னோட ஃபேவரட் நாயகா அப்படின்னா வந்து நான் சிவன் தான் சொல்லுவேன். நாயிகாவும் சொல்லுங்க, எந்த மாதிரி ஒரு நாயிகா? இப்போ என்னோட பதங்களே சொல்லலாம். இப்ப வந்து ராமலிங்க அடிகளாரோட திருவருட்பா வந்து என்னோட மாஸ்டர் பீஸ். அதுல வந்து அந்த நாயகி நீங்க இந்த அஷ்டவித நாயகிகள்ல கூட ரொம்ப ரொம்ப ட்ரை பண்ணி தான் ஏதாவது ஒரு நாயகிகள்ல நீங்க மேட்ச் பண்ணிக்கணும், கிளாசிஃபை பண்ணணும். தியரி பண்ணிக்கிறவங்க வந்து இந்த நாயகி கூட ஒத்துப்பவா, இந்த நாயகி கூட ஒத்துப்பவா அப்படிங்கிற மாதிரி. அதுல அவ ஆர்கியூவே பண்ணுவா, அவரை பிடிச்சி போட்டுங்கடி உள்ள போட்டுன்னுவா. சிவனை இவருக்கு எனக்கும் பெரிய வழக்கு இருக்கு, இவருக்கு எனக்கு பெரிய கேஸ் இருக்கு. அது அந்த கேஸோட இது வர்றதுக்குள்ள இவர் தப்பிச்சு ஓடிட்டாரு. இப்ப வந்திருக்காரு, புடிச்சு போடுடி அப்படிங்கிற எந்த நாயகி பார்த்திருப்பேன். தென் அனதர் ஒன் நாயகி இருக்கா, அவ கொஞ்சம் ப்ளீசிங். அவ என்ன சொல்லுவா, இப்படி சிவனை பார்த்துட்டே இருப்பா, உனக்கு எனக்கு என்ன பொருத்தம் பாரு, எனக்கும் ஒருத்தரும் இல்ல, உனக்கும் ஒருத்தரும் இல்ல, நானும் கன்ஃபியூஷன் பாடி, நீயும் கன்ஃபியூஷன் பாடி, இப்படியே ஒன்னொன்னா இவளோட. இப்ப நான் ஒரு திருநங்கை, அவரு நாயகியா ராமலிங்க அடிகளார் தன்னை நினைச்சிட்டு எதிர்க்க இருக்க சிவா கிட்ட பேசி, அதாவது உனக்கும் எனக்கும் இசைந்த பொருத்தம் என்ன பொருத்தமோ, இந்த பொருத்தம் உலகில் பிறர்க்கு எய்தும் பொருத்தமோ, யாருக்காவது இப்படி கிடைக்குமா? இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது, இந்த ஈச் அதர். நமக்கு ஒரு நிமிஷம் பண்றீங்களா? எனக்கும் எனக்கும் இசைந்த பொருத்தம் என்ன பொருத்தமோ, உனக்கும் எனக்கும் இசைந்த பொருத்தம் என்ன பொருத்தமோ, உனக்கும் எனக்கும் இசைந்த பொருத்தம் என்ன பொருத்தமோ, உலகிலேனது இசைந்த பொருத்தமோ. சாரி அது அந்த அர்த்தநாரீஸ்வரத்தையே சொல்றதுதான். அப்படிதான் உட்கார்ந்துட்டு நீ நானும் அர்த்தநாரின்னு என்னை கேலி பண்றாங்க, உன்னையும் அர்த்தநாரின்னு கேலி பண்றாங்க, என்னையும் நான் இப்படி பைத்தியம் போல நீ என்ன பொண்ணா ஆனான்னு இருக்கேன்னு சொல்றாங்க, உன்னையும் இப்படி நீ சுடுகாட்டுல அலையிறேன்னு கேலி பண்றாங்க. இப்படி ஒண்ணுன்னா கம்பேரிசனா வரும் அந்த நாயக்காவுக்கு நாயகிக்கும். ஒரு இடத்துல எல்லாம் புடிச்சிடுவாங்கடி, அங்க சிதம்பரத்துல ஆடுறதுக்கு இடம் இருக்குன்னு அந்த ஆள் அங்க இருக்கிறாரு, அதை விட சூப்பர் இடம் இங்க இருக்குன்னு பாரு. அங்க சிதம்பரத்துல அவர் கொஞ்சம் இடத்துலதான் ஆட முடியும், ஸ்பேஸ் அவ்வளவுதான் இருக்கு, இங்க வர சொல்லி என்னோட மனசுல எல்லையே இல்லாத இடம் இருக்கு, இங்க ஆடலாம். அதெல்லாம் வந்து அந்த நாயிகா வந்து அந்த தலைவியோட அந்த சிருங்காரம் வந்து அங்க ஜெண்டர் மறைஞ்சிருது. ஒரு ஆணுக்கு பெண்ணு தேவையா, பெண்ணுக்கு ஆணு தேவையாங்கிறதுலாம் மறைஞ்சிட்டு நல்ல ஒரு 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 நிறசங்கமம்னு சொல்லுவாங்கல்ல, கலர்களை குவிச்சு கொட்டி ஒரு அழகு வர்றது. இங்க இன்னொரு ஒரு கடைசி கேள்வி, இந்த மேல் டான்சர்ஸ்க்கு எப்பவுமே ஒரு ஹெசிடேஷன் இருக்கு, இந்த மாதிரி ஒரு பீஸ் எடுத்து நம்ம ஹேண்டில் பண்ணலாமா வேண்டாமா, மக்கள் என்ன நினைப்பாங்க, நம்ம ஏற்கனவே சில பெண் தன்மைகளோட இருக்கிறதுனாலயோ என்னவோ நம்மள ஏற்கனவே கேலி பண்றாங்க. திஸ் ஃபீல்ட் இஸ் நாட் பீன் வெரி கைண்ட் டு மேல் டான்சர்ஸ், அண்ட் தட் இஸ் வை தே ஹேவ் திஸ் ஹெசிடேஷன் டு சூஸ் very serious Sringara pieces, Naika oriented pieces.
அதை பத்திலாம் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? ஒரு மேல் டான்சருக்கு சொல்ற அட்வைஸா என்ன இருக்கும்? நான் வந்து முதல்லயே சொல்லிட்டேன், ஒரு டான்சர் அப்படின்னு சொன்னது நான் பொண்ணுங்களை மட்டுமே குறிப்பிடல. அது ம். ஆண்களோ பெண்களோ திருநங்கைகளோ அல்லது திருநம்பிகளோ எப்படினாலும் நீங்க எடுத்துக்கலாம். ஆம், அதுல வந்து அங்க வந்து ஆணோ பெண்ணோ மறைஞ்சு போயிடணும். அது பெண்ணு ஆடுறா, நீங்க ஆண் ஆடுறான்னு நம்ம பாகுபாடு பண்ணினதுனாலே நிறைய திறமையான மேல் டான்சர்ஸ் வந்து அழிக்கப்பட்டாங்க. அவங்களோட திறமைகள் எல்லாம் வெறுமை ஏதோ ஒரு ஒரு பொண்ணோட சேர்ந்து ஆடினாதான், ஒரு ரொம்ப அழகா ஆடக்கூடிய ஆண் டான்சர்ஸ் எல்லாம் யாரோ ஒரு பொண்ணோட சேர்ந்து ஆடினாதான் அவங்கள பார்ப்போங்கிற ஒரு பைத்தியக்காரத்தனமான கண்ணோட்டத்துக்கு ரசிகர்களை வந்து ஏமாத்தினது நம்ம தான். ம். ஏன்னா அந்த நல்லா ஆடக்கூடிய மேல் டான்சர், ஏன் ஒரு பெண்ணை மட்டும்தான் நீ ரசிப்பியா, அல்லது ஒரு பெண்ணு ஒரு ஆணை நீ ரசிக்கணும்னா கூட அந்த ஆண் ஒரு பெண்ணோட இருந்தா மட்டும்தான் நீ இந்த நாட்டியத்தை ரசிப்பியா? இது எவ்வளவு ஒரு பைத்தியக்காரத்தனம். ஏன்னா அந்த மேல் டான்சர்ஸோட சேலஞ்சஸ், ஏன்னா எனக்கு வந்து அந்த சோலோ நாட்டியம் ஒழிக்கப்பட்டப்பயே இதெல்லாம் வந்துருச்சு. ஏன்னா அந்த காலத்துல கூட நல்ல மேல் டான்சர்ஸ் இருந்தாங்க. எத்தனை பேர் வந்து தனஞ்சயன் மாஸ்டரோட நாட்டியத்தை பார்க்க போன பெரும் கூட்டங்கள் எல்லாம் இருக்கு. அது மாதிரி மேல் டான்சர்ஸ் நிறைய இருந்திருக்கிறாங்க. ஆனா வந்து என்னன்னா, இந்த இன்னொரு பேர் அப்படின்னு வர்ற பொழுது நம்மளா ஒரு செயற்கையா ஒரு இமேஜின் ஒரு இப்படி இருந்தாதான் பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறப்ப, இன்னொன்னு வந்து அந்த மேல் டான்சர்ஸுக்கும் ஹெசிடேஷனே வேணாம். என்ன கேட்டா நான் என்னோட ஒப்பீனியன் இது. உண்மையா ஒரு பெண் தன்மையோ ஒரு நெளிவோ சுழிவோ இருக்கக்கூடிய ஒரு உடம்புலதான் நல்ல ஸ்தாயி பாவம் பேசும். அந்த நாட்டியம் தான் பார்க்க அழகா இருக்கும். அதுல வந்து சிருங்காரமும் இருக்கும். அந்த டான்சஸ்ட வந்து அடவு பாருங்க, அடவுல வந்து அந்த அழுத்தத்தோட கூடிய அழகு இருக்கும். அங்க மரம், நீங்க ஒரே ஒரு ட்ரையான நல்ல ஆம்பளத்தனமா ஆடுறேன் அப்படின்னு சொல்றது வந்து ஓகே, நல்ல ஆம்பளத்தனமா ஆடுறவர்கிட்ட நல்ல ஒரு ஒரு ஃப்ரேம் பண்ணின ஒரு உட்டன் டாய், ஒரு உட்டன் டால் ஆடினா என்ன சந்தோஷப்படுவோமோ அப்படிதான் என்னோட மனசு பாக்குது. ஆனா அதுலயே வந்து அந்த 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 பெண்ட், அந்த அழகு, அந்த வளைவு, அந்த நெளிவு இதெல்லாம் அந்த நாட்டியத்துல இருக்கிறப்பதான் அது பாக்குறதுக்கான ஒரு வசந்தம் இருக்கும். எங்க வந்து ஒரு ஒரு பெண்ணுக்குள்ளார எவ்வளவு ஆண்மை இருக்கோ, ஒரு ஆணுக்குள்ள எவ்வளவு பெண்மை இருக்கோ, அப்ப அதுல இருந்து வரக்கூடிய அந்த கிரியேஷன்ஸ் தான் ஒரு ஒரு பியூட்டிஃபுல் டிவைன் ஆர்ட் வந்து அங்க கிரியேட் பண்ண முடியும், கிரியேட் ஆகும். நோ பவுண்டரிஸ். ஒரு ஒரு ரெண்டு மிஷின் ஆடுறதுக்கு பேரு நாட்டியம் இல்ல. அப்ப அவங்கள வாலண்டியரா பொய்யா அந்த பசங்க அவங்களுக்கு பெண் தன்மை இருந்தாலும் கூட அவங்க வாலண்டியரா ஆம்பளை மாதிரி ஆட முயற்சி பண்றாங்க. அவங்கள அறியாமல அந்த பெண்மை வெளிப்படுறப்போ அப்படின்னு திடுக்குன்னு வர்றப்போ அந்த சத்தியம் மறைஞ்சு போயிடுது. அதை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்க முடியுது. வேணா நீங்களா இருங்க, இந்த நான் வந்துட்டேனே, எனக்கு ஒண்ணுமே நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க, நான் யாருன்னு நான் ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன். எனக்கு உங்க யாரோட சர்டிபிகேட்டே எனக்கு தேவையே இருக்கல. நீங்க சர்டிபிகேட்டா என் மேல விசிறிக்கிட்டே இருந்தீங்க. நர்த்தகி யுவார், நர்த்தகி யுவார் லைக் தட், நர்த்தகி யுவார், நீ கழுத, நீ குதிரை, நீ அது இதுன்னு ஒரு யூஸும் இல்லையே. நானாதான் இருந்தேன், வந்துட்டேன், அவ்வளவுதான். நீங்க be true to yourself. அதுதான் அதைத்தான் நான் எனக்கு சொல்ல தெரியல. டான்சர்ஸ்க்கான அட்வைஸ், ஹைலி டேலண்டட் டான்சர்ஸ் நான் பாக்குறேன். அவ்வளவு டேலண்ட் இருக்கு அந்த பசங்களை வந்து. ரொம்ப பாவம், நிறைய அவங்கள வீணடிச்சு ஒண்ணு குரூப்ல ஆடுறது, யாராவது ஒரு பொண்ணோட ஆடுறது, ரெண்டு பையன் ஆடுனா கூட பார்க்க இந்த கண்கள் தயாரா இல்லை. அப்ப எங்க கலை இருக்கு? அது ஒரு வேதனையான விஷயம். மாறணும். இந்த சோலோ டான்ஸ் வரப்ப எல்லாரோட திறமையும் தெரியணும். சான்சஸ்க்காக கும்பல ஆடி யாரையாவது நீங்க ஒருத்தர் அதுல ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுதா? ஒரு டேலண்டட் கேர்ளை நீங்க பண்ண முடியுதா? மொத்த டீம் நல்லா இருந்ததுன்ட்டு போறீங்க. டீச்சர்ஸ் கூட கிரெடிட் கிடைக்கிறது இல்ல. என்ன வாட் இஸ் த பாயிண்ட் ஆஃப் இட்? இப்ப வந்து வெரி 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 ஃபியூ, ரொம்ப எங்கேயோ தான் வந்து ஒரு குறவஞ்சிகள் கோவில் வழக்கத்தை ரொம்ப லேட்டரால் அந்த குறவஞ்சி வழக்கங்கள் எங்களுக்கு தெரிஞ்சது சர்பேந்திர குற்றால குறவஞ்சி, இது மாதிரியான குறவஞ்சிகள் தான். அது கூட ரொம்ப சாஸ்திரோக்தமா கட்டியக்காரனுக்கான தனி கெத்து தெரியும், ஒருத்திக்கான தனி கெத்து தெரியும், மதனவள்ளி, வசந்த எல்லாரும் தனித்தனி சோலோ, லைக் அ சோலோ. அது அப்படி இல்ல, எல்லாம் ஏரோபிக்ஸ், எல்லாம் வந்து கிளிட்டரிங், எல்லாம் ஜாமெட்ரி, என்ன இருக்கோ அத்தனை மேத்ஸையும் கொண்டு வந்து இதுல போட்டு அங்க எனக்கு தெரியல. the trend in current Bharatanatyam is all creating group dances but not soloists.
சோலோ ஆடி பாருங்க, நிறைய Important. டேலண்ட்ஸ் கிடைக்கும். எல்லாருக்கும் அந்த டேலண்ட் இருக்கு. பட் காலம் மாறி போச்சு, அவங்களுக்கு வாய்ப்பும் இல்ல. கும்பலா ஆடுறதுல பயனும் இல்ல. அதுதான் என்னோட ஸ்டேட்மெண்ட். If Akhilaka want to probably pitch in any questions from the audience. Yeah, just அக்கா அந்த பரேட் நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா, அது நான் கூகுள்ல நம்ம ஃப்ரெண்டு கார்த்திக் ஹெபர் சொல்லிட்டார், இட்ஸ் இன் மேட்ரிட் இன் ஸ்பெயின். அப்படியா? ஓ ஓ ஓ வா. அக்கா நான் ஒரு கேள்வி கேட்க விரும்புறேன். அது என்னன்னா, நீங்க யூஆர் ஐ மீன் சச் அ பியூட்டிஃபுல் டான்சர் அண்ட் யூ ஹேவ் டெல்ட் வித் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சேலஞ்சஸ். நீங்க அதை தாண்டி யூ ஹேவ் ஈவன் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஹஸ் ரெகக்னைஸ்ட் யூ வித் ஒன் ஆஃப் த ஹையஸ்ட் சிவிலியன் அவார்ட்ஸ். But do you still face, have to deal with biases and judgments from people? Are you still dealing with it, or do you think that those days are over? உண்மையை சொல்லணுமா போய் சொல்லணுமா? டெஃபினட்டா உண்மைதான். இந்த செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் அந்த பயஸ், அந்த என்ன டாக்ஸிக்கா என்ன சொல்லுவீங்க, டாக்ஸிக், அதெல்லாம் இந்த நொடி வரைக்கும் இருக்குது. ஈவன் இன்னைக்கு ஒரு பெரிய தமிழ்நாடே இன்னைக்கு ஒரு பெரிய விஷயம் நடந்திருக்குன்னு கவர்மெண்ட வந்து பிரைஸ் பண்றதா அல்லது இந்த நர்த்திக நடராஜ பிரைஸ் பண்றதான்னு தெரியாம வாழ்த்திட்டு இருக்காங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச வெரி ஃபியூ டான்சர்ஸ் தான் என்ன கூப்பிட்டு விஷ் பண்ணினாங்க. வெரி வெரி ஒரு 1 2 3 4 சொல்லிடலாம், அவ்வளவுதான் என்ன கூப்பிட்டு இருக்காங்க. எவ்வளவு பெரிய கம்யூனிட்டிக்குள்ள நான் இருக்கிறேன். ஈவன் ஒரு சிங்கிள் மெசேஜ் கூட கிடையாது. அது போல நிறைய சபாக்கள்ல ஒரு காலத்துல நாங்க இந்த ஊருக்கு 2001 and 2ல வந்த புதுசுல எங்களோட பேசவே விரும்ப மாட்டாங்க. அதாவது நாங்க வாலண்டியரா போய் 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 இவ வரமாட்டா, இவ அந்த கெத்துலயே எங்க நீ நின்றுட்டு இருப்பா, எனக்கு போ நீ போ அப்படின்னு. நான் போய் வாலண்டியரா அவங்ககிட்ட பேசினாலும் அவங்க ஓ எஸ் 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 ஓகே சி அப்படின்னு யாரோ ஒருத்தட்ட வாலண்டியரா அப்படி போவாங்க. எனக்கு அப்படியே ரொம்ப உருகி ஊத்துற மாதிரி இருக்கும். நிஜமா அதை வந்து பார்த்த விட்னஸ் டான்சர்ஸ் கூட இருக்காங்க இன்னைக்கும் என்னோட அதே டான்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னைக்கு நிறைய பேர் அதுல ஃப்ரெண்டாலாம் ஆயிட்டாங்க, அது வேற விஷயம். அண்ட் இப்பயும் கூட ஏதோ ஒருவித வெறுப்பையும் ஒருவித சலிப்பையும் என் மேல காட்டக்கூடிய டான்சர்ஸ் இருக்கிறாங்க. அதை வந்து நேரடியா என்ன வேதனைன்னா, எனக்கு அது ஊண்டு ஆயிடுச்சா, நான் அதை வந்து நான் ஒன்னே அவமானப்படுத்துறேன். சோ நீ அதை ஃபீல் பண்ணிட்டியாங்கிறத வெரிஃபை பண்ணிட்டு அவங்க போறாங்க. ஆனா எனக்கு நானே என்னைக்கோ ஒரு நாள் இதை ஃபேஸ் பண்ணா பரவாயில்ல, நான் வாழ்க்கை பூரா பார்த்துட்டு வந்தவனால நானு doesn't hurt anymore இல்லையா, இனிமே it doesn't. அப்போ இவ சொல்ற வார்த்தைகள் சக்திமா இவ்வளவு ஆறுதலா இருக்கும், ரொம்ப சுலபமானதா சொல்லுவா, அப்படியே எனக்கு புஷ்ன்னு போயிடும். அது வீட்டுக்கு வந்து கொஞ்சம் போல சாதம் போட்டு மோரை ஊத்தி ஒரு ஊறுகாய வச்சு சாப்பிட்டு நிம்மதியா தூங்கிடுவேன். அவ்வளவுதான். Have we come to a close, Akhilaka? Yeah, just one last question. Yes. It's from Lavanya Iyer, who asked this question rather early in the conversation. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, சக்தி அம்மா அக்கா, how are you so humble and always with your head on your shoulders, even after reaching this height of achievement? Do you ever feel a sense of wrath or anger or even a moment of negative pride against those who failed to recognize you and your inner strength? உங்களை அசிங்கப்படுத்தினவங்களை ஏதாவது ஒரு நாள் அவங்கள கொஞ்சம் இது பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது உணர்வு வந்திருக்கா? இன்றைக்கும் எவ்வளவு பாசிட்டிவா நீங்க இருக்கீங்க, எப்படி இருக்கீங்க? இவ்வளவு ஹம்பிளா இல்ல, அது ரெண்டு பேர்ட்டையும் உள்ளது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்பயாவது அவங்கள இப்ப நான் சொன்ன மாதிரியான உள்ளவங்க இப்ப என் வீட்டுக்கு கதவை தட்டுறாங்க இல்ல இங்க வந்துட்டாங்கன்னா எங்களுக்கு அவ்வளவு மறந்து போயிடும், நினைவுல கூட இருக்காது. அது வந்து ஒருவேளை நான் அவங்கள ஐயோ வாங்க அப்படின்னு நான் பண்ணி சக்தி அவங்க அப்படி பண்ணினாங்களே நீ ஏன் இப்படி பண்ணினா அப்படின்னு அவ கேட்கிறான்னு வச்சுக்கோங்க. ஆனா நான் செய்யலைன்னா இவ அதை செய்வா. எங்களுக்கு அது எப்படி வந்ததுன்னு தெரியாது. சோ அது எதுக்கு சொல்றேன்னா, எங்களுக்கு பிடிக்காதவங்க எங்களை பிடிக்காதவங்க இருக்கலாம், எங்களுக்கு பிடிக்காதவங்கன்னு யாருமே இல்லை. How beautifully put.
So Lovely. if we have come to a close in this conversation, I'll just take the final word. Sure, Thank please. you so much. Thank you so much. It was such a heartwarming conversation. This is my first experience doing such a live interview, and thank you so much for making it such a wonderful, memorable experience. And I want you to just finish with that Subramanya Thiruvirtham. As you believe in it, as I believe in it, Tirunangai's blessings for all of us in these difficult times. Let it give us some hope. நீங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சொல்லணும். தொட்டிக்கலை சுப்பிரமணிய முனிவர் அருளிய சுப்பிரமணிய திருவிருத்தம். திருச்சிற்றம்பலம் சிவசிதம்பரம். கண்ணேறு வாராது பிடிவொன்று சேராது கவலைப்படாது நெஞ்சம் கலியாது சலியாது நலியாது மெலியாது கலியென்ற பேயடாது விண்ணேறும் அணுகாது கண்மவினை தொடராது விஷம சுரம்பராது வெய்ய பூதம் பிள்ளி வஞ்சனைகள் தொடரா விடம்பரம் செந்துமடரா எண்ணேறு சரணங்கள் கிடையாது கால பயம் எள்ளளவுமே இராது இவ்வேழைக்கு இறங்கியருள் தெய்வமுனை அல்லாது இன்னும் ஒரு தெய்வம் உள்ளதோ தன்னேறு கங்கை மலை மங்கை அருள் தங்கமே சரச கோபாலன் மருகா சதுர்மறைகளே தந்த பரம குருவாய் வந்த சரவண பவானந்தனே சரவண பவானந்தனே சரவண பவானந்தனே. திருச்சிற்றம்பலம் சிவசிதம்பரம். வெள்ளியம்பலத்தான் திருவடிகளே சரணம். Thank you so much, ma. Thank you very much. Thank you, Harish. This was truly a very, very special conversation. And I didn't know you sing so beautifully. So thank you for that surprise. Akka told me that you're a connoisseur of the arts, but எனக்கு நீங்க ஒரு ஆர்டிஸ்ட்னே எனக்கு தெரியாது. So thank you for that sudden bursting into No, that. it was unplanned totally. And it was beautiful. Anything unplanned and spontaneous is beautiful. It's So always beautiful, true. thank you so much for adding so much meaning to this conversation and bringing in so much sensitivity and empathy to it, which is really crucial to this. And Akka, Shakti Akka and Nartaki Akka, thank you so much for the generosity of sharing and the honesty with which you shared. Yes. நிஜமாவே this calls for a great amount of courage that you've always shown, but also showing courage with so much beauty and dignity. I am like big fans of both of you, because I think of you both as even though நீங்க தான் ஸ்டேஜ்ல இருக்கீங்க, but I always see you as a unit and as beautiful two friends. And I really wish you the best in everything. And நீங்க சொன்ன மாதிரி நிறைய there are many takeaways in the conversation. நாங்க கண்டிப்பா இன்ஸ்டாகிராம்லயும் போடுவோம், so more people can see it. YouTubeல upload பண்ணி we'd like to also translate it so more people can also exact of தெரியாதவங்களுக்கும் பார்க்குற ஒரு சான்ஸ் இருக்கும். Thank you, Akka. Thank you so much. Thank you, Harish. Thank you to everybody who watched and people who will watch later as well. So please come back and watch the conversation. This is really a very special one. And also we are very honored to have kick-started the Pride Month with this beautiful conversation. We are in the process of talking to Harish to see if we can curate more interesting conversations. Sure. That will help also non-queer people to understand, empathize, and really sort of add integrity. So I really appreciate all of you coming forward and sharing this. Thank you so much, and good night to those in India and good day to those watching from other parts of the world. Bye. Stay safe, everyone. Thank you Akila. Thank you Allah. எல்லாருக்கும் எங்களோட நன்றியும் வாழ்த்துக்களும். Bye Akka. Bye. Bye.